audible? Fine. Okay. So we'll begin with the session. So my topic, it is the power of mind. Okay. So the topic that I have chosen is because of this particular situation. So in the topic na specifica yaroda views patti main na deal panna poren appadina it's Swami Vivekananda and it's Deepak Chopra. He's a famous business analyst and at the same time he's a scientist. Okay, so he now currently resides in America. So I just want to ask you, mind power the topic eduthirukkilla. So many of you would have a certain idea that what it is. So mind power, it's nothing but நம்ம உலகத்துல எல்லா நிறைய பவர்ஸ் இருக்கு. We can see many powers like என்ன சொல்ற electricity, fuel powers and thermodynamic powers, many of that. Likewise, even our mind ஒரு இண்டிவிஜுவல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட மைண்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிபிக் என்ன சொல்றது ஒரு சூப்பர் பவர் இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம். So in the whole universe, in the prapanjame, it is being controlled by the mind power. So that's what I want to emphasize. So before starting the session, I just want to give two examples. I just want to start from there. So if in the picture pathina, I'm just posting Adolf Hitler. So Adolf Hitler ஒரு personality எடுத்துக்கோங்க. And you can also see Maharaj Shivaji, Chhatrapati Shivaji. So these are two, I think, personalities that we have learned previously. So இவங்களை பத்தி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் நல்லாவே தெரியும். அடால்ஃப் ஹிட்லர் யாரு? He is the captain of Nazi army. He's என்ன சொல்றது அவரை மாதிரி ஒரு dreadful லீடரை வந்து இந்த உலகமே பார்த்திருக்காரு வேர்ல்ட் வார் 2க்கு முன்னாடி வரைக்கும். So World War II அப்புறம் தான் அவருடைய ஆதிக்கமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. So on this side you can see Shivaji Maharaj. So he is a very famous warrior of India and it's full of positivity. And you can see here I have given a hint or Adolf Hitler வந்து as a destructive whereas Shivaji Maharaj as constructive. So ஏன் இந்த ஸ்பெசிபிக் டேர்ம்ஸ் வச்சிருக்கேன்? இந்த டேர்ம்ஸ்க்கும் இந்த டிஃபரன்சஸ் இன் மைண்ட் பவருக்கும் என்ன ஒரு ரிலேஷன் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். So mind power சொன்ன it is present in each and every individual. So எல்லா இண்டிவிஜுவல்குள்ளேயும் இந்த mind power இருக்கு. So Adolf Hitler and Shivaji are two contrary personalities. ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. But they do have mind powers, right? So they have harnessed their mind power. One in a positive way while coming to Shivaji Maharaj and the other in a negative way while considering Adolf Hitler. So Adolf Hitler ஓட ஹிஸ்டரி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் எப்படி ஒரு மான்ஸ்டரா மானாரு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா right from his childhood he has been physically abused by his father. So எதுக்கு எடுத்தாலும் பெரம்படி விழுகுமாமா, எது பண்ணாலும் பெரம்படி விழுகுமாமா because he was hated by his father to the core. So அவர்னால வந்து அவரோட செல்ஃப அவரோட ஃபீலிங்ஸை ஷேர் பண்றதுக்கோ அவரோட திறமையை வெளிப்படுத்துறதுக்கோ அவருக்கு வந்து வாய்ப்பே கிடைக்கல. So he was continuously physically abused by his father. So ஆனா அவங்களோட அம்மா பாத்தீங்கன்னா she is a person அன்பு வந்து கண்ணை மறைச்சிடும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி அடால்ஃப் ஹிட்லரோட அம்மா வந்து ஹிட்லர் எந்த மாதிரியான தப்பு எது செஞ்சாலும் she won't criticize. எந்த ஒரு என்ன சொல்றது நீ பண்ணது தப்பு, நீ இது வந்து இந்த மாதிரி செயல் நீ செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடிய ஆள் கிடையாது. பட் நம்மளோட அம்மா அப்பால அப்படி கிடையாது. ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணா முடிஞ்சோம், அதோட முடிஞ்சோம். சோ அது மாதிரி அடால்ஃப் ஹிட்லர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பா ஒரு தடவை பிசிக்கலி அபியூஸ் பண்ணாலும் அப்பா போனதுக்கு அப்புறம் அம்மா வந்து she will be pampering him. என்ன சொல்றது அவர் தப்பே பண்ணாலும் எது பண்ணாலும் she will always motivate in a negative way. அவங்க வந்து இது தப்பு இது கரெக்ட்னு சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது. சோ அதனால அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தான் பண்றதுதான் கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு he started harnessing in his mind power in a negative way. அவரோட மைண்ட் பவர் வந்து அவர் ஓகே இதுதான் நம்மளுடைய இது அம்மாவே சொல்லிட்டாங்க சோ நம்ம தான் பெரிய ஆளுன்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசுல இருந்தே அது ரத்தத்திலேயே ஊறி போயிடுச்சு. சோ அப்ப அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்குன்னா தன்னை தடுக்கக்கூடிய ஒரே ஆள் வந்து
தன்னுடைய அப்பா மட்டும்தாங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து அவருக்குள்ள ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ லேட்டர் ஆஃப்டர் ஹிஸ் டெத், அப்போட இறப்புக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து அந்த சின்ன வயசுல இருந்தே அம்மாவோட பேம்பரிங்னாலையும் அப்போட பிசிக்கல் அபியூஸ்னாலையும் அவருக்கு ஜூஸ் மேல ஒரு விதமான ஒரு ஹேட்ரட், ஒரு வெறுப்பு உண்டாக ஆரம்பிச்சது. சோ அந்த வெறுப்பை நாளடைவுல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, ஹவு ஹி ஜஸ்ட் ப்ரூட்டலி கில்ட், ஒரு மாஸ் மர்டர்னு சொல்லலாம் அவரோட லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் த லைஃப்ல. ஒன்ஸ் ஹி பிகேம் திஸ் லீடர் ஆஃப் நாசி ஆர்மி. சோ அப்படி மர்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. சோ இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். சோ வெல் கமிங் டு சிவாஜி மகாராஜ், சேம் அவரோட அப்பா வந்து இறந்து போயிட்டாரு. சோ அவங்க அம்மாவும் அவங்க சிவாஜி மகாராஜும் தே ஹாவ் டு ஜஸ்ட் ரன் அவே இன் ஆர்டர் டு சேவ் தியர் லைஃப்ஸ். ஸோ அவங்க நார்த் இந்தியா இன்னொரு இடத்துக்கு புவனேஸ்வர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து உயிர் வாழ்றது எப்படியாச்சும் நம்மளோட கொல்ல நினைக்கிற வந்து தப்பிச்சா போதும்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அங்க அவங்களோட அம்மா பாத்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் அ பெஸ்ட் கிரிட்டிக். ஸோ அவர் ஒரு ஆசான்னு சொல்லினா இட்ஸ் ஹர் மதர் ஜிஜாபாய். ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹி வாஸ் ஃபுல்லி மோட்டிவேட்டிங் இன் அ பாசிட்டிவ் வே. எந்த ஒரு செயலையும் எப்படி செய்யணும், எது செய்யக்கூடாது, எது தப்பு எது கரெக்ட், இந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி வளர்த்திருக்காங்க. ஸோ சிவாஜி மகாராஜா, அண்ட் ஷி வாஸ் த ஒன்லி பர்சன் டு மோட்டிவேட் ஹிம், டு கிவ் ஹிம் ஆல் ஹிஸ் கரேஜ் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்ப இவங்களோட இவரோட ஃபியூச்சர்ல வந்து அப்புறம் எவ்வளவு நாட்டை வந்து ஆண்டாங்க. ஹவு ஹி பிகேம் வெரி ஃபேமஸ் ஆஸ் அ வெரி குட் வாரியர், அ வெரி குட் கிங். இப்பவும் நம்மளால வந்து ஒரு வாரியர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஓகே இந்தியால வந்து சிவாஜி மகாராஜ், அப்படி சத்ரபதி சிவாஜின்னு தான் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வரும். ஸோ வைல் கமிங் டு அடால்ஃப் ஹிட்லர், அவரோட நம்மளுக்கு ஒரு மான்ஸ்டர் மாதிரி தான் ஒரு பிக்சர் இமேஜ் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, ரெண்டுத்துலயுமே அம்மா இருக்காங்க. they were only motivating and stimulating their minds. ரெண்டு பேர்த்தோட ஊன்றுகோலா வந்து அம்மாக்கள் தான் இருந்திருக்காங்க. பட் என்ன ஒரு மிஸ்டேக் அப்படின்னா, they were feeding him with negative thoughts while coming to Adolf Hitler. சின்ன வயசுல இருந்தே நெகட்டிவ் தாட்ஸை ஃபுல்லா கொட்டி 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 so he has become என்ன சொல்ற ஒரு மான்ஸ்டர் மாதிரி ஆயிட்டார். While coming to Shivaji Maharaj, it's not like that. So he was fully fed with positivities, all positive informations, blessings. So full and full positivity. Besides, அவர் நிறைய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை ரொம்ப அவங்களுக்கு ஹர்ட்ஃபுல்லா இருந்திருந்தாலும் he had a pillar who can criticize him, who can motivate him in every mode. So this is the power of mind. So ஒரு மைண்டோட பவர் ஒரு தனி மனிதனை ஒரு மிருகமாவும் மாத்த முடியும், ஒரு சிறந்த மனிதனாவும் மாத்த முடியும். So this is what I just want to begin with. That's why I have told Adolf Hitler as destructive. Destructiveனா அந்த மைண்ட் பவர் வந்து சுத்தி இருக்கவங்களை அழிக்கக்கூடிய ஒரு மைண்ட் பவர். Whereas while coming to Shivaji Maharaj, it is constructive. சுத்தி இருக்கவங்க தானும் நல்லா இருக்கணும், சுத்தி இருக்கவங்களும் நல்லா இருக்கணும். It's like his selfless service. So these are the two contrary parts. So this is I have given the quote of Swami Vivekananda. All power is within you. You can do anything and everything. So எனக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச quote. ஏன் அப்படின்னா you will get a hint inside this quote. So what is mind power க்கு இதுக்குள்ள நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்க, you will be having this answer for that. எப்படி சொல்றேன்னா, all power is within you. சோ நம்ம கிட்ட எல்லா பவருமே இருக்கு. ஆமா, எது எல்லாமே பண்ண முடியும், எதையும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏதோ ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல அப்படி சொல்லியிருக்காருங்கிறத யூ ஷுட் அனலைஸ் டீப்லி. அதாவது we know that this whole universe it's made up of energy, atoms and molecules. அணுக்களால் உருவானதுதான் இந்த ஒரு ஃபுல் பிரபஞ்சமே. சோ அந்த அணுங்கிறதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா we have energy. அணு உலைகள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சோ எப்படி ஒரு ஆட்டம்ல இருந்து அவ்வளவு பெரிய டிராமாட்டிக் எனர்ஜி அவங்க எடுக்கிறாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். சோ அந்த மாதிரி அணுக்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ளேயும் இருக்கு. Even our body, it is made up of atoms and molecules, which is again present outside our body. நம்மளும் இந்த யூனிவர்ஸ் we are not different. பிரபஞ்சமும் நம்மளும் ஒண்ணுதான். அதுக்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுவும் நம்ம கிட்டையும் தான் இருக்கு. சோ அதனாலதான் you can do anything and everything அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த மைண்ட் பவரோட காம்போசிஷன் பாத்தீங்கன்னா, மைண்ட் பவர் வந்து எதுனால கம்போஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அட்டென்ஷன், மென்டல் இமேஜஸ் அண்ட் தாட்ஸ். அட்டென்ஷன் அப்படின்னா, இப்ப நான் எதிர முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன், டு வாட் ஆம் ஐ ஃபோக்கஸிங் மை அட்டென்ஷன்,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த பிபிடி ஸ்லைட்ஸ் காமிக்கிறேன். ஸோ என்னோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெலிவர் திஸ் ஃபுல் செஷன். முடிஞ்ச அளவுக்கு இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்கணும். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ டு கிவ் சம் ஐடியா. ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அண்ட் அட்டென்ஷன். ஸோ இதை நான் எப்படி கொடுக்கணுங்கிறத பத்தி எனக்கு ஒரு மென்டல் இமேஜ் இருக்கும் இல்லைங்களா? எப்படி சொல்றேன், நான் வந்து இந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும், இந்த மாதிரி இடையில ஸ்டோரி சொல்லணும், ஸோ தட் தே கேன் ரிலேட் இட் ஈஸிலி. அண்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பத்தி நம்ம வந்து பிக்சரைஸ் பண்றதா மென்டல் இமேஜ்னு சொல்றாங்க. நான் எப்படி பண்ணுங்கிறத என்னோட மைண்டுக்குள்ள நான் விஷுவலைஸ் பண்றது. அண்ட் த தாட்ஸ் ஸோ பண்றது மூலியமா எனக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும். ஸோ ஹவு வுட் ஐ ஃபீல்? ஓகே, இன்னைக்கு என்னோட நாலேஜை நான் ஒருத்தவங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ வில் ஃபீல் கண்டென்ட். ஸோ தீஸ் 3 things are composed. இத மூணும் அட்டென்ஷன் நம்ம எதுக்கு முக்கியத்துவம் தரோம், மென்டல் இமேஜஸ் அண்ட் த தாட்ஸ், இத மூணையும் கம்போஸ் பண்ணதான் மைண்ட் பவர். சோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்லைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம விவேகானந்தரோட ஆஸ்பெக்ட்ல we have been discussed. While coming to Deepak Chopra, so Deepak Chopra வந்து பாத்தீங்கன்னா he is a very famous person. நீங்க நிறைய அவரோட TEDx talks பார்க்கலாம். He has given lots of books and he's a என்ன சொல்றது, he's a psychologist and also a scientist. He has given lots and lots of articles based on human psychology. So அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மென்டல் பவரை 2 ஆஸ்பெக்ட்ல அவர் வந்து ஹீஸ் டிஃபைனிங் இட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட், இட் இஸ் எனி ஸ்டிமுலஸ். நீங்க ஸ்டிமுலஸ்ங்கிறது ஒரு தூண்டுகோல். இப்ப நீங்க பாக்குறீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரீன் வந்து உங்களோட ஸ்டிமுலஸ், பிகாஸ் அது உங்களை பார்க்க வைக்குது. இப்ப நான் ஏதாச்சும் மியூசிக் கேட்கறேன்னா தட் இஸ் மை ஸ்டிமுலஸ். அது எனக்கு மியூசிக் கேட்கறதுனால ஒரு தூண்டுகோல். இப்ப நான் ஒரு புக்ஸ் படிக்கிறேன்னா அதை படிக்கிறது மூலமா எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. So that is also a stimulus. So நீங்க பாக்குறது, சிந்திக்கிறது, இமேஜின் பண்றது, விஷுவலைஸ் பண்றது, ஆசைப்படுறது, everything is a kind of stimulus. So இந்த stimulus எங்க இருந்து வருது? Where does it origin? So இது வந்து நம்மளுடைய belief. So நம்ம என்ன ஆழமா நம்புறோமோ அதுல இருந்து வரதா stimulus. For example, இப்ப நான் வந்து சைக்காலஜி நம்புறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ எனக்கு வந்து சைக்காலஜினா ரொம்ப பிடிக்கும். அதை வந்து ரொம்ப சயின்டிஃபிக்கா அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் மீ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியூமன்ஸ் சைக்காலஜி. ஸோ அது வந்து நான் ரொம்ப ஆழமா நம்புறேன். அப்படின்னா அது சம்பந்தமான விஷயங்களை தான் நான் வந்து தேடுவேன். அது சம்பந்தமான புக்ஸ், அது சம்பந்தமான ஒரு போட்காஸ்ட், அது சம்பந்தமான ஆர்டிகல்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் நான் தேடுவேன். ஸோ என்னோட பிலீஃபை பேஸ் பண்ணி தான் என்னோட ஸ்டிமுலஸ் வந்து வேரி ஆகும், ரிலேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த எனி ஸ்டிமுலஸ் பிளஸ் இன்னர் பிலீஃப்ஸ், இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் we are projecting as a world. இது ரெண்டும் கலந்ததுதான் நம்ம அது ஒரு உலகமா நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம். இப்ப நான் வந்து ஒரு விவேகானந்தரோட புக்கை படிக்கிறேன். ஸோ அதுல அவர் நிறைய பிலாசபி சொல்லியிருக்காரு which can be related to our daily life. So அதுல வந்து he is telling that all powers are within you, you can do anything and everything அப்படின்னு சொல்றாரு. So I'm just picturizing it. Okay, ஆமா இது உண்மைதானே சொல்லி நான் ரொம்ப அனலைஸ் பண்றேன். So it has served me as a stimulus. So இந்த ஸ்டிமுலஸும் இந்த பிலீஃபும் வந்து பாத்தீங்கன்னா it results, it just projects a world. Okay, அப்ப நான் வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டம், perception வந்து it varies, differs. நான் நார்மலா பார்த்ததுக்கும் இந்த புக்கை படிச்சனால பாக்குறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும். So that's how we create the world as an end product. So இந்த 3 விஷயங்கள் சேர்ந்ததுதான் we are creating this world. At the same time, after creating this world, what results? இப்ப நம்ம ஒரு பிக்சர் பண்ணிட்டோம். ஓகே, உலகம்னா இப்படிதான் இருக்கும், ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தான் இருக்கு பண்ணும்போது ஐம் சீக்கிங் ஃபார் இட். நான் அதுக்கு உண்டான தேடல்களை நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகே, எந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி அனலைஸ் பண்றாங்க, ஏன் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் இவ்வளவு டிஃபரா வந்து பிஹேவ் பண்றாங்க, ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நான் வந்து தேடிக்கிட்டே இருக்கும்போது டியூ டு த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன், அந்த டேர்ம் நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இட்ஸ் அ ஃபோர்ஸ். அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, நான் எதைய தேடணும் அது அகெயின் இட் இஸ் ஃபீடிங் ஆன் மீ. இப்ப நான் வந்து உலகத்துல இருக்க அந்த அது சம்பந்தமான விஷயங்களை தேடும் போது அந்த உலகத்துல இருக்க விஷயங்கள் நம்மள வந்து ஃபீட், ஓகே நம்மள நோக்கி வருது. இட்ஸ் அகெயின் கமிங் பேக் டு அஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஃபீடிங் ஆன் அஸ். அதாவது நான் எதை தேடணும் அதுவும் நம்மள வந்து நோக்கி வருது. லைக்
பிசிக்ஸ்ல பார்த்தோம்னா லைக் ஃபோர்ஸஸ் ரிப்பல் வேரஸ் அன்லைக் ஃபோர்ஸஸ் அட்ராக்ட் ஈச்சர்னு சொல்றோம்ல. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி இட்ஸ் நாட் லைக் தட். லைக் ஃபோர்ஸஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர். அதாவது நம்ம எதை தேடுறோமோ அது நம்மளை தேடி வரும். அதனால இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் உலகத்துல இருக்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை பாசிட்டிவிட்டி பத்தி தேடும் போது என்ன நல்ல விஷயங்களும் நம்மளை தேடி வரும். அதை என்ன பண்ணணும்னா எனக்குள்ள நான் ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன் இல்லைங்களா, உலகங்கிறது ஓகே இதுக்கு மனிதர்கள்லாம் வந்து இப்படி இருக்காங்க, நல்லவங்களா இருக்காங்க, தே ஆர் செல்ஃப்லெஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான பிலீஃப்ஸை எச்சா வந்து என்ன பண்ணுது, ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடும், நம்மளை வந்து ஊக்குவிக்கும். ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் நல்லதை பார், நல்லதை கேள், நல்லதை பேசு, நல்லதை சிந்தின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அத வந்து நம்மளுடைய ஆழமான பிலீஃப்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடும் போது என்னன்னா யூ கேன் see the outcome. அது நான் தேடினது என்னைய தேடி வருது. again it is reinforcing. நான் நம்புற விஷயத்த வந்து அது reinforce பண்ணுது, it's stimulating. அப்ப என்ன ஆகும்னா we can see the outcome. அது என்ன அவுட்கம் பார்க்க முடியும். நான் பார்க்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லவங்களாதான் எனக்கு கணக்கு தெரியுவாங்க. அதுக்குதான் ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லுவாங்க. இன் மகாபாரதா துரோணாச்சாரியார் வந்து துரியோதனையும் அர்ஜுனனையும் கூப்பிடுவாங்க. ஏன்னா துரியோதனுக்கு அர்ஜுனனை பார்த்தா ரொம்ப ஒரு ஜெலசி ஃபீலிங், பொறாம்பட்டு இப்ப எப்ப பார்த்தாலும் அவருக்கே வந்து எல்லா நல்ல விஷயங்களும் சொல்றீங்க, அவரு கூட நீங்க ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கீங்க, அவரவே மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு ஜெலசி ஃபீலிங். சோ அதனால ஓப்பனாவே கேட்டுவாரு, நீங்க எப்படி வந்து ஏன் அர்ஜுனனை வந்து நீங்க அப்படி இது பண்றீங்க, என்ன ஏன் நீங்க இப்படி தாழ்த்துறீங்க, என்ன ஏன் நீங்க ஒதுக்கி வைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் ஒரு டாஸ்க் கொடுப்பாரு. அவர் சொல்லுவாரு, நீங்க சிட்டிக்கு போங்க, போயிட்டு அங்க என்னெல்லாம் இருக்கோ பார்த்துட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஐ திங்க் எல்லாத்துக்கும் இந்த ஸ்டோரி தெரியும். ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஜஸ்ட். அப்ப வந்து துரியோதனன் போவாரு. போயிட்டு அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்து துரோணாச்சாரியார்கிட்ட சொல்லுவாரு என்னன்னா, ஐயா இந்த மாதிரி வந்து அங்க எல்லாரும் ரொம்ப பொறாம பிடிச்சவங்களும் ஃபுல் நெகட்டிவ்ஸ், அங்க திருடுறவங்க இருக்காங்க, கொள்ளையடிக்கிறவங்க இருக்காங்க, நிறைய பேர் ரொம்ப செல்ஃபிஷா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்த்த எல்லா நெகட்டிவ்ஸையும் வந்து அப்படியே சொல்லுவார். இது ஒரு பக்கம். நெக்ஸ்ட் அர்ஜுனன் அனுப்புவார். அவர் போவாரு, போய் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஏன்னா அவர் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே பாசிட்டிவா தான் பாக்குறாரு. சோ அவர் வந்து அங்க அன்பா இருக்காங்க, பாசமா இருக்காங்க, கருணையோட இருக்காங்க, எவ்வளவு மக்கள் ஒற்றுமையா இருக்காங்கிறத பத்தி எல்லா பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் வந்து சொல்லுவார். அப்போ துரோணாச்சாரியார் சொல்லுவாரு, இதுதான் உனக்கும் அவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம். நான் உன்னை பார்க்க சொன்னது எல்லாத்தையும் நீ பார்த்துட்டு வந்து சொல்ற, பட் இட்ஸ் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். நீ பாக்குறது எல்லாமே கெட்டதான் பாக்குற, பிகாஸ் அது உன்னோட பிலீஃபா மாறிடுச்சு. நீ வந்து கெட்டதுங்கிறத நம்ப ஆரம்பிச்சிட, நெகட்டிவிட்டிய யூ ஆர் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி பிலீவிங் பிளைண்ட்லி. வேறஸ் அர்ஜுனனை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நல்லதா தான் பாக்குறாரு. ஹி இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆல் த பாசிட்டிவிட்டிஸ் தோ இட் ஹேஸ் சம் நெகட்டிவ்ஸ் ஆல்சோ. சோ இப்படி பார்க்கும்போதுதான் அவருக்கு அது கண்ணுல அந்த உலகம் வந்து அப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது. சோ அதனாலதான் சொல்றாங்க, we should seek for the positivity in every negative situation, and it's a great medicine for us to overcome this pandemic. இப்ப சுத்தியும் இவ்வளவு நெகட்டிவிட்டிஸ் இருக்கு, என்னடா நல்ல விஷயம் நிறைய இருக்கு. உங்க ஃபேமிலி கூட நீங்க நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, உங்க குழந்தைய கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க. some can read books. நான் ரொம்ப நாள் படிக்கணும்னு நினைச்ச புக்ஸை படிச்சு you are gaining more knowledge, you can meditate, you will be getting enough time to maintain your physical and mental health. So these are some good vibes, positive aspect. So இதை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி இதுல மூலமா நீங்க உங்களோட மென்டல் ஹெல்த்தையும் பிசிக்கல் ஹெல்த்தையும் மெயின்டைன் பண்ணி if you are uplifting it would again இது ஒரு சேஞ்சாவும் கூட கொண்டு வரலாம். மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா there are two effects, ரெண்டு எஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க, nocebo effect and placebo effect. Nocebo is something contrary to this placebo effect. பிளாசிபோ எஃபெக்ட்னா என்ன, சில நோயாளிகள் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எவ்வளவு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் சரியாகாது. இட் கேன் பி எய்தர் சர்ஜரி ஆர் எனி மெடிகேஷன்ஸ், என்ன பண்ணாலும் சரி. அப்ப அவங்களை எப்படி இதை சரி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு சைக்காட்ரிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they just simply take a mere medicine. அதனால எந்த ஒரு விட்டமின் டேப்லெட்டா கூட இருக்கலாம், அவங்க அதை பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. கொடுத்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களோட உடம்பு கம்ப்ளீட்டா குணமாயிரும், இதோட நீங்க ரெடி ஆயிருவீங்க, ஜஸ்ட் ஒரு 1 week or 1 month சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அவங்களும் என்ன நம்புவாங்கன்னா, ஓ ஆமால ஓகே இந்த டேப்லெட் சாப்பிட்டா நம்ம வந்து உடம்பு நல்லா சூப்பரா குணமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will completely believe and they just keep on taking on that. சோ அப்படி எடுத்துட்டு இருக்க என்ன ஆகும்னா, நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, அதுக்குண்டான ரிசல்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். அவர் சீக்கிரமா ஒரு வாரத்திலே குணமாயிருவார்.
ஏன்னா இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த மெடிசன், இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தியர் பிலீஃப். ஸோ வாட் தே ஆர் பிலீவிங், அவர் எதையை நம்புறாங்களோ அதைத்தான் வந்து அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க நம்பிக்கைங்கிறது என்ன ஆயிருதுன்னா, இட் இஸ் ஜஸ்ட் ப்ரொஜெக்டிங். ஓகே, இது சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு குணமாயிரும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு ஃபர்ம் பிலீஃப் இருக்கிறதுனால அவங்க குணமாயிறாங்க. whereas when coming to nocebo effect, இது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா they used it to kill themselves. அதாவது அவங்க ஒரு நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். இது வந்து ஹீலிங் பாசிட்டிவ் வந்து ஹீலிங் எஃபெக்ட்னா, ஒரு மனுஷன் எப்படி வந்து இல்லாத விஷயத்த இருக்கிற மாதிரி காமிச்சு அவங்களை எப்படி மைண்டை கரப்ட் பண்ணி எப்படி அவங்கள வந்து டெத் வரைக்கும் கொண்டு போக முடியுங்கிறது தான் நோசிபோ எஃபெக்ட். ஸோ இதனாலதான் சொல்றாங்க பர்செப்ஷன் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And this is program your subconscious mind. ஏன் ப்ரோக்ராம் யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் சொல்றாங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட். சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட்ங்கிறது ஒரு மனோ தத்துவ நிபுணர். ஹிஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் சைக்காலஜிஸ்ட். ஸோ இவர் வந்து நம்மளோட மைண்டை வந்து 3 லேயர்ஸா அவர் வந்து பிரிச்சிருக்காரு. ஒன்னு வந்து கான்ஷியஸ் மைண்ட், and the other is unconscious, and the third one is subconscious mind. So unconsciousங்கிறது ஒரு இப்போ அது வந்து கான்ஷியஸ்க்கும் சப்கான்ஷியஸ்க்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு செக்மெண்ட். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் மாதிரி, ஏதாச்சும் டக்குன்னு ரீகால் பண்ண. சப்போஸ் உங்களோட மொபைல் நம்பர் சொல்லுங்கன்னா நம்ம டக்குன்னு ரீகால் பண்ணி சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ரீகால் பண்றதுக்கு ரெடிமேட் ஆக்சஸ்ல இருக்கிறது அந்த அன்கான்ஷியஸ் மைண்ட். ஸோ வில் கம் டு கான்ஷியஸ் மைண்ட் அண்ட் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். ஸோ கான்ஷியஸ் மைண்டை வந்து நம்ம ஒரு 10% தான் யூஸ் பண்றோம். அதாவது இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன், நான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா உங்ககிட்ட இருக்கணும், நான் சில நல்ல மோட்டிவேஷனா பேசணும்னு சொல்லிட்டு இதை நான் வந்து வாலண்டியரா ஒரு கிளியர் அவேர்னஸோட நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் கான்ஷியஸ் மைண்ட். வேறஸ் இன் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் என்ன பண்ணணும், இட் இஸ் லைக் அ ஹார்ட் டிரைவ். நம்மளோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து ஒன்ஸ் த கன்செப்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ், இட் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் டு ஒர்க். அதாவது எப்ப வந்து ஜீவன் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ ஒரு அம்மா பிரெக்னன்சி டைம்ல, அப்ப இருந்து நம்மளுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ரெக்கார்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். ஒரு பிளெயின் ஹார்ட் டிரைவ். டக்கு நீங்க எது பண்ணாலும் இட் ஜஸ்ட் கீப்ஸ் ஆன் ரெக்கார்டிங் இட். அது வந்து இட்ஸ் லைக் டம் சர்வன்ட். கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து ஒரு மாஸ்டர் மாதிரி, நான் சொல்றத நீ கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். வேற சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து எதுவுமே பேசாத, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அப்படியே அது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், ஸோ நீங்க வந்து நல்லா படிக்கணும், ஸோ நல்லதே நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து ஆர்டர் போடுறேன்னா, இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் என்ன, இட் ஜஸ்ட் ஸ்டோர்ஸ் தட். இந்த டேட்டாவை அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். அது வந்து எப்படின்னா உடனே வருமானு தெரியாது. இது வந்து இட் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ப்ரோக்ராம் இட். இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு மதர் போர்ட்ல ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டே இருக்கோம், ஒவ்வொரு நல்ல விஷயம் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் யூ ஜஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங், ரைட்? ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணதுல எந்த மாதிரி நீங்க இன்புட் கொடுத்தா எப்படி அவுட்புட் வருங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ நம்மளோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அந்த மாதிரி தான். இட் ஜஸ்ட் கீப்ஸ் ஆன் ஸ்டோரிங் ஆல் த டேட்டா வாட் எவர் யூ ஆர் கிவிங் இட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ரொம்ப ட்ரெயின் ஆயிரும். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஏஜ் வந்து ஒரு 25 வைக்கலாம். டு 25 years ரைட் ஃப்ரம் யுவர் கன்செப்ஷன் 25 years உங்களுடைய மைண்ட் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் கீப்ஸ் ஆன் ரெக்கார்டிங் த ஆக்ஷன்ஸ். செயலை செய்யறது, நீங்க பாக்குறது, ஒரு சின்ன தப்பு செய்யறது எல்லாமே இருக்கும். எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது, பட் நம்மள அறியாம வெளிவரும். அந்த டைம் நம்மளால வந்து இது எப்படி வந்துச்சு, எனக்கு இது தெரியவே இல்லை, அப்படி பண்ண மாட்டேன்னா இட் ஹாஸ் ஆல்ரெடி காட் ஸ்டோர்ட். அதனாலதான் பிரெக்னென்ட் லேடிஸ் மோஸ்டா என்ன அம்மாக்கள்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நீங்க நல்ல விஷயத்த பாருங்க, நல்ல விஷயத்த கேளுங்க, நல்ல புக்ஸ் படிங்க, இந்த மாதிரியான ஒரு பாசிட்டிவ். பிகாஸ் நம்மளோட செல்ஸ் வந்து அம்மாக்கள் பண்ற அந்த ஹார்ட் டிரைவ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட், இட் ஜஸ்ட் கீப்ஸ் ஆன் ரெக்கார்டிங் ஆல் தோஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அப்ப என்ன ஆகும்னா, அது பர்த் ஆகி வெளியில வரும்போது இது ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கனால அந்த குழந்தை நல்லா வளரும். அதோட பிஹேவியர்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கும். ஒன்ஸ் இஃப் யூ ப்ரோக்ராம் இட் பாசிட்டிவ்லி. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் நீங்க நெகட்டிவா ஒரு கோபம், சண்டை, வெறுப்பு, ஜெலசி, ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயத்துல பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஆல்சோ கீப்ஸ் ஆன் எக்ஸிபிட்டிங் தோஸ் கேரக்டர்ஸ். ஸோ கான்ஷியஸ் மைண்டை வந்து நம்ம 10% யூஸ் பண்றோம். அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து 10% தான். பட் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா we are using it for 90%. அதுதான் நம்ம யாரு, வாட் இஸ் யுவர் பிஹேவியர், வாட் இஸ் யுவர் கேரக்டர், நம்ம கிட்ட குவாலிட்டியா என்ன குவாலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா ரெக்கார்ட் பண்றது இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் தான்.
ஸோ கான்ஷியஸ் மைண்ட் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இட் இஸ் ஸ்டோர் ஆஃப் வில் பவர், லாங் டேர்ம் மெமரி, லாஜிக்கல் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். இதாவது ஜஸ்ட் இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி நான் கான்சியஸா வந்து நான் செய்யறேன் பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் தான் கான்சியஸ் மைண்ட். சோ நம்மள அறியாம சில இப்போ செயலை செய்யணும். இப்ப நான் புக்ஸ் படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் புக்ஸ் படிக்கிறேன், ஐ எம் கெட்டிங் தி இன்ஃபர்மேஷன். பட் ஆனா புக் படிக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். சோ அந்த ஒரு ஹேபிட் வந்து என்னுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து அது ஸ்டோர் ஆயிடும். சோ இது நமக்கு எப்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னா, ரொம்ப நம்ம ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது ஒரு 5 minutes அமைதியா கண்ண ரிலாக்ஸ் பண்ண அப்படின்னா அந்த நம்ம டீப் மெமரியில ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் பாத்தீங்களா, அது வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அதனாலதான் நம்மள அறியாம we are programming our subconscious mind. So we should be aware of it. நம்ம என்ன பாக்குறோம், என்ன கேக்குறோம். இப்ப நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கீங்க. So you should always dwelling on your PCs and mobiles. So நீங்க PUBG விளையாடுறது, அப்புறம் வந்து யூடியூப் வீடியோஸ் பாக்குறது, கேம்ஸ் பாக்குறது. சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா you're just keeping on recording it in your subconscious mind. அது நமக்கு தேவையே கிடையாது. பப்ஜி எந்த விதத்துல நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுதுன்னு நமக்கு தெரியல. சோ இப்போ வீடியோஸ் பாக்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து வெதர் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஆர் நாட். ஒரு குக்கிங் பண்றோம், ஓகே somehow it's useful. பட் இந்த ஏஜ்க்கு நம்மளுக்கு எது வேணும்? you should have the thirst of knowledge. சோ நல்ல விஷயங்களை தேடி தேடி பார்க்கணும். சோ அது மாதிரி நீங்க வந்து இந்த ஏஜ்ல இருந்து நீங்க you have to program your subconscious mind. அப்பதான் நீங்க இன் ஃபியூச்சர் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்குள்ள நீங்க என்டர் ஆகுறீங்க அப்படின்னா இது உங்களை அறியாம உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் ஹவு டு மேனிஃபெஸ்ட் த பவர் ஆஃப் தாட்ஸ். மேனிஃபெஸ்டேஷன் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம உருவாக்குறது. நம்மளோட தாட்ஸை எப்படி நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா பயன்படுத்துறத மேனிஃபெஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ வி டூ ஆல் ஹேவ் பவர் ஆஃப் தாட்ஸ், வி டூ ஆல் ஹேவ் பவர் இன் அவர் மைண்ட். சோ அந்த பவருக்கு தெரியாது வெதர் இது வந்து தப்பா கரெக்டா, ஏன்னா பவருக்கு வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க தெரியாது. அது ஒரு பவர். நெகட்டிவிட்டினாலும் அது ஒரு பவர் தான், பாசிட்டிவிட்டினாலும் அது ஒரு பவர் தான். சோ நம்ம எந்த பவரை சூஸ் பண்ணுங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு. பப்ஜி எல்லாம் விளையாடி நெகட்டிவ் பவர்ஸ் உருவாக்குறோமா, இல்ல நல்ல நல்ல விஷயங்கள், நல்ல புக்ஸ் படிக்கிறது, மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கேட்கறது, இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்து பாசிட்டிவிட்டி பவரை வந்து உருவாக்குறோமாங்கிறது நம்ம வந்து யோசிக்கணும். So இங்க manifestation of the power thoughts வந்து பாத்தீங்கன்னா I have chosen 3 topics: concise choice of words, clear visualization and corresponding feeling. Words have power. Concise choice of words. இப்போ நான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு லிங்க் இது மாதிரி ஒரு ஈஸி ப்ராசஸ் மாதிரி. கன்சைஸ் சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்னா என்னன்னா, இப்ப நீங்க சில விஷயங்கள் பாக்குறீங்க, ஒரு கோல் ஆஃப் யூ கேன் செட் எனிதிங். நான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்பீக்கர் ஆகணும், ஒரு பெரிய டான்சர் ஆகணும், ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும், இல்ல ஒரு பெரிய ஃபுட்பால் பிளேயர் ஆகணும். சோ இட் கேன் பி எனிதிங். சோ இது மாதிரி இது உங்களோட ட்ரீமா இருக்கலாம். சோ இதை எப்படி நீங்க மேனிஃபெஸ்ட் பண்றது, எப்படி வந்து ட்ரீம் வந்து ரியாலிட்டியா கொண்டு வரதுங்கிறது இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராசஸ். ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் ப்ராசஸ் வாஸ் எங்கிருந்து எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா, யூ ஹேவ் ஹர்ட் அபவுட் மங்க் தண்டபாணி. ஸோ ஹி இஸ் அ ப்ரீஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் வந்து ஹி ஜஸ்ட் கிவ் அ ஷார்ட்கட் ஆஃப் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் தாட்ஸ். ஸோ வேர்ட்ஸ் ஹேவ் பவர். கன்சைஸ் சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பிகம் அ ஃபுட்பால் பிளேயர்னா நான் என் மைண்ட்ல எப்படி திங்க் பண்ணணும்னா, I am a football player. நீங்க ஆல்ரெடி ஃபுட்பால் பிளேயரா இருக்கிற மாதிரி யூ ஷுட் யூஸ் யுவர் வேர்ட்ஸ். இப்போ யாராச்சும் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஐ எம் a football player, I am playing football. ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல வந்து நீங்க உங்க வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா it becomes a reality actually. அது வந்து சைக்காலஜிக்கலா நீங்க அதை நம்ப ஆரம்பிச்சிருவீங்க. நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி உங்க சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல வந்து it gets program. நீங்க வந்து ரீவைரிங் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு ரொம்ப லென்த்தியால நீங்க வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பிளே ஃபுட்பால், அது ரொம்ப ரொம்ப எலாங்கேட்டாலாம் போகாம சிம்பிளா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பிகம் அ ஃபுட்பால், இல்ல ஐ ஆம் அ ஃபுட்பால் பிளேயர், அப்படியே நீங்க அந்த தாட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்க. அந்த வார்த்தையை வந்து உச்சரிக்கிறத வந்து நீங்க ஷார்ட்டா ஃப்ரேம் பண்ணும். தென் கிளியர் விஷுவலைசேஷன். நீங்க ஃபுட்பால் பிளேயரா இருக்கீங்கன்னா எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணும்? ஸோ நான்
ஒரு மேட்ச்ல வந்து நான் ஐ மீன் ஆஸ் இஃப் ஐ எம் தி மெயின் பிளேயர் அந்த மாதிரி நான் விளையாடுற மாதிரி நான் வந்து அதை பார்க்கணும். ஆஸ் இஃப் ஐ எம் குட்டிங் தி ஃபைனல் கோல், நான் தான் ஃபைனல் கோல் அடிச்சு அங்க ஒரே அந்த ஃபுல் ஆடிட்டோரியமே வந்து அப்படியே அதிர்ற மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் லைக் தட். நீங்க வந்து அப்படியே உண்மையாவே நிறைய பேர் நம்ம கிளாஸ்ல உட்காந்துட்டு நிறைய கனவு காணுவோம். நம்ம அவங்க கிளாஸ் டீச்சர் ஏதோ பாடம் நடத்திட்டு இருப்பாங்க, நம்ம வந்து நம்மளோட ட்ரீம்ஸ் அப்படியே வேற பக்கம் இருக்கு. ஆஸ் இஃப் நம்ம ஏதோ ஒரு மிஸ் வேர்ல்ட், மிஸ் இந்தியா ஆகுற மாதிரியும் இல்ல ஒரு பெரிய பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் ஆகுற மாதிரியும் நம்மளோட தாட்ஸ் அப்படி இருக்கும். வி யூஸ் டு இமேஜின். ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இப்ப நீங்க ஒரு பிளேயர் ஆகும் அப்படின்னா, நீ ஆல்ரெடி ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர். ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி ஃபுட்பால் விளையாடிட்டு இருக்கீங்க. அந்த மேட்ச் ஐ மீன் ஹோல் டீமே உங்களை நம்பிதான் இருக்கு. அந்த குரூஷியல் பாயிண்ட்ல as if you're putting the final goal and you're making your team win the match. ஸோ உங்களோட ட்ரீம் வந்து அப்படியே அந்த விஷுவலைசேஷன் வந்து வேற லெவலுக்கு போயிடணும். நீங்க அதுல அப்படியே வாழணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த corresponding feeling. So here words have words with visualization. இது ரெண்டு மட்டும் பத்தாது. இப்ப நான் வந்து I just want to eat an apple அப்படி நான் சொல்றேன்னா என்னோட மைண்ட் உடனே தேடும் ஆப்பிள் அப்படின்னு தேடும். அது ஐபோன் ஆப்பிளா இருக்கலாம், இல்ல ராபர்ட் ரெட் ஆப்பிளா இருக்கலாம், இல்ல எல்லோ கிரீன் ஆப்பிளா இருக்கலாம், எந்த ஆப்பிளா இருக்கும். ஸோ எந்த மாதிரி ஆப்பிள்ங்கிறத நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ணும். நான் வந்து நினைக்கிறது ரெட் ஆப்பிள். ஸோ நான் உடனே கண்ணை மூடிட்டு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஈட் அ ரெட் ஆப்பிள் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது அந்த பிக்சர் அப்படியே என் கண்ணு முன்னாடி வரும். இது வந்துருச்சு. இது ரெண்டு மட்டும் பண்ணா உங்களோட ரியாலிட்டி ஐ மீன் உங்களோட ட்ரீம் வந்து இட் டசன்ட் கம் ஆஸ் ரியாலிட்டி. You should infuse it with a good feeling. அதாவது இப்ப நீ ஃபைனல் கோல் அடிக்கிறீங்க, அடிக்கிறது மூலமா உனக்கு எப்படி ஃபீல் இருக்கும்? அந்த அன்னைக்கு வந்து நீதான் ஹீரோ. என்ன சொல்றது, உங்களை வந்து அவ்வளவு சியர் அப் பண்றாங்க. அது ஒரு ஹீரோயிக் ஃபீலிங், ஹெரோயின் ஃபீலிங்கா வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு இம்ப்ரெஷன் வரும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்க வந்து நீங்க இன்ஃபியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அப்படி பண்ண என்னன்னா your feeling is like it's an emotion which is again a power. இந்த பவருக்கு it has a vibrant energy because நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நிக்கோலா டெஸ்லா, he is a very famous scientist, right? So அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, if you want to understand, if you want to make your dreams come true, just think everything in terms of frequency, energy and vibrations. நம்மள சுத்தி இருக்கிற அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னா frequencies, energies and vibrations எல்லாமே atoms which is vibrating in a certain frequency. அப்படி நீ சிந்திக்கும் போது உன்னுடைய ட்ரீம்ஸ் வந்து நீ உனக்கு ஈஸியா எப்படி ரியாலிட்டியா கொண்டு வருங்கிறது அவர் ஒரு சின்ன கோட் மூலியமா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஐ மீன் சொல்லியிருப்பாரு. அதனாலதான் சொல்றாங்க, உங்களுடைய வேர்ட்ஸ்க்கும் உங்களுடைய விஷுவலைசேஷனை மர்ஜ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு இன்ஃபியூஸ் இட் with a corresponding feeling. நான் வந்து ஒரு பெரிய ஃபுட்பால் பிளேயர் ஆகணும்னு நினைச்சிட்டு நான் அதுல வந்து சேடா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன், there is no use because நீங்க விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கும் நீங்க ஃபீல் பண்றதுக்கும் there is a big contradiction, right? So அதனால you should feel அதுக்கு ரெலவெண்டான ஃபீலிங்கா இருக்கணும். எப்பவுமே no sad feelings or no ignorant feelings. நம்ம எப்பவுமே பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணோம். அது பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கிறது என்ன சொல்றது, அப்படி நினைச்சுக்கோங்க, ஏன்டா பாசிட்டிவ் சொல்லிட்டு இருக்கேன், பிகாஸ் இட் இஸ் a need of an hour. வேற வழி இல்ல. நம்ம இந்த பேண்டமிக்கை வந்து மீண்டும் வரணும் அப்படின்னா we should be positive. அண்ட் இப்போ நம்ம கெமிஸ்ட்ரி படிக்க போறோம். உடனே எல்லாரும் பயந்துக்காங்க, ஐயோ கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு. It's nothing but we are going to see how this emotion influences our body and our outer world. So you can see this flow chart where I have given neuropeptides. இப்போ neuropeptides அப்படிங்கிறது it is a protein molecule. நம்ம எல்லாம் proteins-ங்கற வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்போம். இப்போ கெமிஸ்ட்ரி குரூப் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோ what is a protein molecule. So neuropeptides is a protein molecule. இது என்ன எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா, இப்போ நீ சேடா ஃபீல் பண்றீங்க, இல்ல ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றீங்க, இல்ல ரொம்ப என்ன சொல்றது தைரியமா கரேஜியஸா ஃபீல் பண்றீங்கன்னா, எந்த ஃபீலிங்கா இருந்தாலும் நம்மளுடைய உடம்பு வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு புரோட்டீனை வந்து ரெடி பண்ணிடும். நிறைய பேர் இந்த இன்சைட் அவுட்ங்கிற படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இட் இஸ் an animated movie, இன்சைட் அவுட். ஜஸ்ட் கோ அண்ட் வாட்ச் இட். யார் வேணாலும் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த இன்சைட் அவுட் அப்படிங்கிற அந்த மூவில பாத்தீங்கன்னா தேர் வில் பி ஒரு கேரக்டர். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் நம்மளோட ஹாப்பி, அவங்க பேரு ஹாப்பி. அந்த ஹாப்பிங்கிற கேரக்டர் மொத்தம் 4 கேரக்டர் இருக்கு. ஹாப்பி, சேட், ஆங்கர், ஜெலசி. ஸோ இந்த மாதிரி 4 கேரக்டர் இருக்கும். ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இட் ஆல்வேஸ் ரிசைட்ஸ் இன் ஆர் பிரெயின். ஸோ இந்த ஹாப்பிங்கிற கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா
அந்த பொண்ணோட மைண்டுக்குள்ளதான் இருக்கும். ஸோ இட் ஸ்டேஸ் இன் ஹர் மைண்ட். அந்த பொண்ணு ஹாப்பி ஆகும் போது என்னன்னா இந்த ஹாப்பிங்கிற கேரக்டர் ஒரு பால் உருவாக்கும். Whereas if that particular child is getting angerங்கிற கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிரி பால் மாதிரி உருவாக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பால்ஸும் உருவாக்குவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா இது சேர 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 அவங்களோட இன்னர் வேர்ல்டுக்குள்ள there will be a separate world. அதாவது இப்ப ஹாப்பிங்கிற ஃபீலிங்க்கு வந்து நிறைய பால்ஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேசல் அது வந்து உருவாக்கும். அந்த கேசல்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹாப்பிஸ், அவங்களோட ஹாப்பி மெமரிஸ் எல்லாமே அங்க ஒரு அழகான ஒரு பிளேஃபுல் இடமா வந்து அது உருவாக்கி இருக்கும். வேற சேட் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் எடுத்திருந்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணா அது ரொம்ப சேட் ஃபீலிங்ஸ் சொன்ன அனைத்து மெமரிஸையும் அது ஒரு கேசல் மாதிரி பில்ட் பண்ணிருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எமோஷனும் ஒவ்வொரு எனர்ஜியா அந்த பிலிம்ல வந்து டெபிக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. So here again coming back to neuropeptides, so it is a molecule which is formed out of each feeling. நான் என்ன மாதிரி ஃபீலிங் பண்ணாலும் டக்குனு என் உடம்புக்குள்ள இந்த நியூரோபெப்டைட்ஸ் வந்து உருவாயிரும் with a specific code. So இந்த நியூரோபெப்டைட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா since it has been prepared automatically inside our brain, இது வந்து நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா, நரம்பு மண்டலம், அது கூட போய் ரிசெப்டார் சைட்ஸ் எங்க போய் அட்டாச் ஆகணுமோ அது கூட போய் அது லிங்க் ஆயிடும். ரிசெப்டார் சைட்ஸ்னா என்ன, இந்த லிங்க் இந்த சைடு வாங்கி இந்த சைடு அனுப்புறது, அதாவது இட் இஸ் கெட்டிங் இன் அண்ட் கிவிங் அவுட் த டேட்டா. அது மாதிரிதான் நம்ம ஒரு சூடான பொருளை தொட்டா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹாட் ஆஃப் ஃபீல் பண்றது எல்லாமே இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் நியூரான்ஸ். நியூரான்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இட் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் பிரெயின். பிரெயின் ஃபுல்லாவே நியூரான்ஸ் தான் இருக்கும். அதாவது ஆல் தி நர்வஸ் சிஸ்டம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நியூரான்ஸ். ஸோ இந்த நியூரான்ஸ்குள்ள போய் இந்த நியூரோபெப்டைட்ஸ் போய் அட்டாச் ஆயிடும். இதை என்ன பண்ணுன்னா இட் ஜஸ்ட் கெட்ஸ் இன்டு த பிரெயின். இந்த பிரெயின்குள்ள டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய பிரெயின் என்ன பண்ணுன்னா இந்த புரோட்டீன் மாலிக்யூல்ல கெமிக்கல்ஸா மாற்றும். எந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ், நம்மளுடைய எமோஷன்ஸை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் லைக் ஆக்சிடோசின், டோபமைன், இந்த மாதிரி நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு. இப்ப நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணா அதுக்கு உண்டான கெமிக்கல். ஸோ இந்த மாதிரி லைனா அதுக்கு ஒவ்வொரு ஃபீலிங்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கெமிக்கலையும் நம்மளோட பிரெயின் வந்து இந்த பாலிபெப்டைட் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிடும். இந்த கெமிக்கல் நம்மளோட பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல நம்மளோட உடம்புக்குள்ள ஃபுல்லா ரன் ஆகிட்டே இருக்கும், நம்மளுக்கு தெரியாது என்ன நடக்குதுன்ட்டு. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், நம்ம பாடி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரியாக்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, இப்ப எனக்கு ரொம்ப கோவம் வருது, ஏதாச்சும் பார்த்தாலே ஐயோ ஏன் தான் இப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லி இந்த நியூஸ் எல்லாம் பார்த்தா நம்மளுக்கு அப்படிதான் நிறைய கோவம் வரும். சோ அந்த கோவப்படுறதுனால என்ன ஆகும்னா டக்குன்னு என்னோட உடம்புக்குள்ள நியூரோபெப்டைட்ஸ் உருவாங்க. அந்த நியூரோபெப்டைட்ஸ் என்ன ஆகணும் டக்குன்னு நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டம் வழியா பாஸ் பண்ணி நம்மளோட பிரெயினுக்கு போய் ரீச் ஆயிடும். அந்த பிரெயின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த புரோட்டீன் மாலிக்யூல்ல நம்ம வந்து அது அப்படியே கெமிக்கலா மாத்திடும். பிகாஸ் கெமிக்கலா மாத்தினாதான் ஈஸியா பிளட்டுக்குள்ள ஃபுல்லா அது ஃப்ளோ ஆகும். அப்படி ஃப்ளோ என்ன ஆகும்னா நம்மளோட உடம்புல எல்லா பகுதியிலையும் போய் அது போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். இப்ப நம்ம ரொம்ப கோவப்பட்டோம்னா நம்மளோட ஹோமியோஸ்டாசிஸ், அதாவது சீரான நிலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, சோ அது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது அன்பேலன்ஸ்டா மாறிடும். நம்மளால வந்து ஒரு கோவத்துல இருந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் வெளியே வர முடியாது. பிளட் பம்பிங் ஸ்பீட், ஹார்ட் பம்பிங் ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விகரஸா இருக்கும். சரியா பிரீத் பண்ண முடியாது, ஸ்வெட்டிங் ஆகும். சோ இதெல்லாம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் சொல்றேன் இல்லையா, அது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்ல, இதுதான் மெயின் எஃபெக்ட்ஸ். பிகாஸ் இது வந்து டைரக்ட்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யுவர் ஹெல்த் ஆல்சோ. நீங்க கோவப்பட்டீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஈஸியா வந்து நிறைய பேருக்கு ஹார்ட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் எல்லாமே ஒரு உச்சக்கட்டத்துக்கு போயிடுச்சுன்னா வந்துடும். அதனாலதான் நம்ம எந்த மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ், எந்த மாதிரியான எமோஷன்ஸை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறது சொல்றாங்க. So here this side I have given many chemicals which is being prepared. So norepinephrine அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் கொடுத்திருக்கேன். So it's a name of a chemical where இது வந்து என்ன பண்ணுனா நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன், நம்மளோட டக்கு நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ், ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஹெல்ப் பண்றது வந்து யாருன்னா norepinephrine. நான் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் நம்ம பாடி ஃபுல்லா ரன் ஆகும். So it is also main reason for anxiety, irritability. And whereas while coming to serotonin, இது நம்மளோட மெமரி பவர், நம்மளுடைய அப்சர்ஷன், கம்பல்ஷன், ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபீலிங்ஸை வந்து கெமிக்கலா கன்வெர்ட் பண்றது இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் தான். ஸோ லைக்வைஸ் அட்டென்ஷன், ஸோ செக்ஸ், appetite, aggression, dopamine. So these are some chemicals which is present inside our body. நான் ஒரு concise format தான் கொடுத்திருக்கேன். Here, if we, as Nikola Tesla said,
இப்ப நம்ம வந்து த பவர் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் பாக்குறோம்னா, இப்ப நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி பேஸ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து அலைன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து இட் கேன் பி டிவைட் இன்டு 4 லெவல்ஸ்: ஆல்பா, பீட்டா, காமா அண்ட் ஒமேகா. ஸோ வெல் கமிங் டு ஆல்பா, அதுதான் வந்து ரொம்ப இனிஷியல் ஸ்டேஜ், அதாவது ரொம்ப கீழ் நம்மளோட அவேர்னஸ்க்கு ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ். அப்பதான் நமக்கு ஷேம், கில்ட், apathy, grief இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட all the sufferings comes under alpha level. So நம்ம next level போனீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா beta level, where we'll be feeling courage, pride, anger, desire. So இது எல்லாமே வந்து it comes under beta level. So இங்க கொடுத்திருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா we can measure it as hertz. ஒரு frequency-யா ஒரு எனர்ஜி நீங்க வந்து கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா, so these are their frequency levels. அப்ப நான் பாத்துக்கோங்க, ஃப்ரம் வேர் டு வேர் நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் எங்க இருந்து எந்த லெவலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுங்கிறத யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். சஃபரிங்ல இருந்து ஃப்ளோ வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு கோ வேர் இட் கன்சைஸ் ஆஃப் லவ், ரீசன், அக்செப்டன்ஸ், வில்லிங்னஸ், பீயிங் நியூட்ரல். அல்டிமேட் லெவல் தான் வந்து ஒமேகா, வேர் இட் லீட்ஸ் டு அல்டிமேட் கான்சியஸ்னஸ். So these are the power of emotions in terms of frequencies. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தாட்ஸை வேர்ட்ஸை வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு, அதை நான் விஷுவலைஸும் பண்ணிட்டேன். ஐ ஹவ் ஆல்சோ இன்ஃபியூஸ் வித் குட் ஃபீலிங் லைக் எனர்ஜி. ஸோ இது பண்றது மூலயமா நம்மளோட மூளையில என்னதான் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹியர் தேர் இஸ் அ கண்டிஷன் கால் நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி. நியூரோங்கிற டேர்ம்னாலே இட் ரெஃபர்ஸ் டு பிரெயின். ஸோ நியூரோபிளாஸ்டினா என்ன? சின்ஸ் அவர் பாடி, அவர் பிரெயின் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 90% ஆஃப் ஃப்ளூயிட். நம்மளோட பிரெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸிலி அடாப்டபிள். ஈஸியா வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் அதை அழகா அடாப்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டிங்கிற கண்டிஷன் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அவைலபிள் ஃபார் தி யங் சில்ட்ரன். குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இந்த கண்டிஷன் இல்லைங்க. ஐ குட் ஹியர் சம் நாய்ஸ். குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இந்த கண்டிஷன் கிடையாது, ஈவன் பெரியவங்களுக்கும் இருக்கு. சோ பெரியவங்களுக்கும் இந்த கண்டிஷன் இருக்கு. மகேந்திரன், can you mute your volume? Yes, thank you. சோ பெரியவங்களுக்கும் இந்த நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிற இந்த கண்டிஷன் இருக்கு. சோ இந்த கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க குழந்தைனால மட்டும்தான் எல்லை தாண்டி அவங்களால இமேஜின் பண்ண முடியும், அவங்களால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும், இங்க இருந்து இன்னொரு உலகத்துக்கு வந்து ஈஸியா ஷிஃப்ட் ஆக முடியும் அப்படின்ட்டு we are thinking like that, but it's not like that. ஈவன் ஒரு 100 ஏஜ் ஓல்ட் ஒரு மனுஷனாலையும் அந்த அளவுக்கு இமேஜினேஷன் பவர் இருக்கு. மேபி இட் மை நாட் பி ரியாலிட்டி, பட் ஸ்டில் அவங்களால அந்த அளவுக்கு அவங்களால இமேஜின் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டிங்கிற கண்டிஷன் இட் இஸ் அகெயின் டிவைடட் இன்டு 2 ப்ராசஸ்: நியூரோஜெனிசிஸ் அண்ட் சினாப்டோஜெனிசிஸ். இந்த டேர்ம்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, யூ ஷுட் நோ வாட் வில் ஹேப்பன் வென் யூ ட்ரூலி விஷுவலைஸ் தி ப்ராசஸ். ஒரு ப்ராசஸ் விஷுவலைஸ் பண்றது மூலியமா நம்ம பிரெயின் எந்த மாதிரி எல்லாம் மாறுது அப்படிங்கறத உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நியூரோஜெனிசிஸ்னா, இப்ப நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஃபுட்பால் விளையாடவே தெரியாது, பட் ஆனா நான் அதை ஒரு கத்துக்கிறேன் அப்படின்னா என்னோட பிரெயின்குள்ள புது நியூரான்ஸ் அது வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிடும். அது எந்த வயசுல கத்துக்கிட்டாலும் சரி, 8 வயசுல கத்துக்கிட்டாலும் சரி, இல்ல 80 வயசுல கத்துக்கிட்டாலும், நான் புதுசா எந்த விஷயம் கத்துக்கிட்டாலும் நம்மளோட பிரெயின்குள்ள அது புதிய நியூரான்ஸ் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிடும். சோ இந்த புது நியூரான்ஸ் உருவாகிறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிகாஸ் இன் அவர் டோட்டல் பாடி எல்லா செல்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீசைக்கிள் ஆகும். பட் ஆனா நம்மளுடைய ரீசைக்கிள் இந்த சென்ஸ் மறுபடியும் உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஆனா நம்மளோட பிரெயின்ல மட்டும்தான் செல்ஸ் வந்து இழந்துகிட்டே வரும். அன்லெஸ் வி ஆர் திங்கிங். நம்ம ஒண்ணு புதுசா கத்துக்கும் போதோ ஒரு புது தாட் ஃபார்மேஷன் உருவாக்கும் போதுதான் நம்மளோட பிரெயின்குள்ள இருக்க செல்ஸ் வந்து எகெயின் அது உருவாகும். அந்த மாதிரி செல்ஸ் உருவாகிறதா நியூரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேறஸ் வாட் இஸ் த சினாப்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா, சினாப்டோ அப்படிங்கிறது 2 நர்வ் செல், 2 நியூரான்ஸை கனெக்ட் பண்ற ஒரு மர்ஜிங் பாயிண்ட், அப்படிதான் சினாப்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா, இப்ப நான் ஃபுட்பால் விளையாடுறத நான் புதுசா கத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா, அப்ப நிறைய நியூரான்ஸ், ஃபுட்பால் சம்பந்தமா நிறைய நியூரான்ஸ் வந்து அதை மெமரிஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு உருவாயிடும். சோ இந்த நியூரான்ஸ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இட் ஜஸ்ட் ஜாயின்ஸ். அது வந்து கனெக்ட், ஒண்ணு கனெக்ட் ஆனதா அது வந்து எகெயின் நான் அதோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகி எகெயின் நான் விளையாடும் போது அது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்றத சினாப்டோஜெனிசிஸ்
ஜெனிசிஸ்னா உருவாகிறது அப்படிங்கிறது அர்த்தம். So this is what happening in your brain when you learn new things, when you imbibe new thoughts and feeling. So here I have given some water has memory. So in the article, so in the paper published by Dr. Masaru Emoto, he's a Japanese scientist. So இவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னா, வாட்டர் இது எல்லாமே வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ். நீங்க பாக்குறது பூ கிடையாது, இது எல்லாமே வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் which has been photographed under microscope. So ஒவ்வொரு ஷேப் பாருங்க, சிம்பனி, இமேஜினேஷன், லவ், அப்புறம் பிஃபோர் ப்ரேயர் எப்படி இருக்கு, பீஸ் அப்போ எப்படி இருக்கு, ஒரு கிராட்டிடியூட் ஃபீலிங் இருக்கும்போது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு, ஸோ ஒருத்தர் மேல ஒரு கொள்ற அளவுக்கு ஒரு வெறுப்பு வந்துச்சுன்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ மாலிக்யூல் இன் வாட்டர். ஸோ வாட்டரோட மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸா வந்து ரெசனேட் ஆயிருக்கு. எப்படி ஆகுது அப்படின்னா, இப்ப நான் ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் எடுத்துக்கிறேன், அதுக்கிட்ட நான் வந்து நான் பேசுறேன், லிட்டரலி ஐம் டாக்கிங் டு இட். லைக் நம்ம கோயில எல்லாம் தீர்த்தம் கொடுப்பாங்க, அந்த தீர்த்தத்தை வாங்கி குடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா, பிகாஸ் இட் ஹேஸ் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ், பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இஸ் பீயிங் இம்பைர்ட் இன் தோஸ் ஹோலி வாட்டர். அதனால அது குடிக்கிறது மூலியமா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நிறைய பாசிட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், நல்ல விஷயங்கள் நம்ம உடம்புக்குள்ள நடக்கும். அதனாலதான் மோஸ்டா நம்ம கோயிலுக்கு போவோம். அண்ட் கோயிலை சுத்தி பாத்தீங்கன்னா இந்த காவி கலர்ல சாஃப்ரான் பெயிண்ட்ஸ் அடிச்சிருப்பாங்க. So it also has a meaning because this saffron is capable of grasping positive energy from the sunlight. So கோயிலை சுத்தி தான் மோஸ்டா நீங்க சாஃப்ரான் பெயிண்டிங்ஸ் வந்து பேரலா அடிச்சிருப்பாங்க, அது பார்க்க முடியும். அகைன் நார்த் இந்தியா விட சவுத்ல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்டா எல்லாரும் கோயிலுக்கு போகும்போது ஏதோ ஒரு ஜுவல் போட்டு போவாங்க, இதர் கோல்ட் ஆர் சில்வர், மோஸ்டா அதை ஏதாச்சும் போட்டு போக சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா, இந்த மெட்டல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் த பவர் ஆஃப் கிராஸ்பிங் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ். சோ நம்ம கோயில்ல வந்து அங்க மந்திரங்கள்ல ஓதுறாங்க இல்லையா, சோ இட் இஸ் த சவுண்ட் எனர்ஜி, இட் இஸ் எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சவுண்ட் விச் இஸ் வெரி பாசிட்டிவ். சோ அந்த எனர்ஜியை வந்து கிராஸ் பண்ணக்கூடியதா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆர்னமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ். கேர்ள்ஸ் வந்து மெயினா நிறைய ஜுவல்ஸ் போட்டு பண்ண சொல்லுவாங்க, பிகாஸ் பசங்களும் போடுவாங்க, காப்பு, செயின், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள பசங்களும் போடணும்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா இதுக்குள்ள ஒரு ஸ்பெசிபிக் பவர் இருக்கு. இட் ஹேஸ் த கெப்பாசிட்டி டு கிராஸ்ப் ஆல் தோஸ் பாசிட்டிவிட்டி. அது வந்து என்ன ஆகணும், இட் ரெஸ்டோர்ஸ் த பாசிட்டிவிட்டி வித் இட். அண்ட் நம்ம அது போடும்போது நம்மளோட உடம்புக்குள்ளேயும் அந்த எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி கண்டென்ட் ஃபீலிங். ஸோ இங்க இந்த வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா, தே ஹேவ் டேக்கன் டிஃப்ரெண்ட் சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஒவ்வொரு வாட்டர் கட்டியும் ஒவ்வொரு விதமான எமோஷன்ஸை வந்து காமிச்சிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வாட்டர் கட்ட தே ஹேவ் பிளேட் மியூசிக், சிம்பனிங்கிற ஒரு மியூசிக்கை வந்து பிளே பண்ணியிருக்காங்க. பிளே பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதை மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்க்கும்போது இட் ஹேஸ் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃபிளவர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ். வேரஸ் இன்னொரு வாட்டர் கட்ட அவங்க இமேஜின் பண்ற மாதிரி பேசியிருக்காங்க. லைக் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் இமேஜினேஷன், என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் இமேஜின் பண்ணும், எவ்வளவு அழகான இமேஜினேஷன், இதை பத்தி எல்லாம் அந்த வாட்டர்கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இன்னொரு வாட்டர்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா லவ், full and full regarding love, because love has the highest energy frequency which is very very positive to our body both physically and mentally. So அதோட இமேஜ். பட் பிஃபோர் ப்ரேயர் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த வாட்டரோட அந்த தீர்த்தம் அந்த ஜபம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதோட வாட்டரோட ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரக்சர். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப irregular ஷேப்ல இருக்க, ரொம்ப அடரபிளா இல்ல. பட் ஆனா ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் த ப்ரேயர் ஜஸ்ட் அப்சர்வ் இட், அது எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குன்னு. இது ஏன் சொல்றேன்னா, நம்மளோட பாடியும் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 60 to 70% ஆஃப் வாட்டர். நம்ம உடம்புக்குள்ளயும் அவ்வளவு நீர்கள் இருக்கு. சோ எந்த மாதிரி தாட்ஸை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோமோ அந்த தாட்ஸ் தான் நம்மளோட பாடியை வந்து இன்டியூஸ் பண்ணும், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். இப்ப என்னோட உடம்புக்குள்ளேயே வாட்டர் இருக்கனால இன்கேஸ் இஃப் ஐம் ஷோயிங் லவ் டு மை செல்ஃப், என்னோட பாடியில இருக்கிற செல்ஸ் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு, லவ்வோட வாட்டர் மாலிக்யூல் மாதிரி. இன்கேஸ் இஃப் ஐம் பீங் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் வாட் ஐ ஹேவ், என்னோட வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் அகெயின் இட் ரிசம்பிள்ஸ் த சேம். பட் எனக்கு ஒரு வெறுப்போ மத்தவங்க மேல ஒரு கோவமோ அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்னோட அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் irregular shape. So this is a very important research which is made to emphasize that எல்லா வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸும் நம்மளோட தாட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பாடியை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. It can be both your mental as well as your body health. நம்மள மட்டும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாம நம்மளை சார்ந்தவங்களையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. அதனாலதான் you should always have positive thought,
You should always search for positivity in every kind of situation. ஐயோ பேண்டமிக்ல இப்படி உட்காந்துருக்கோமே, ஹவுஸ் அரெஸ்ட்ல இருக்கோம், விளையாட விட மாட்டேங்கிறாங்க, டிவி பார்க்க விட மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்க மைண்டை நீங்க டைவர்ட் பண்ணாம என்ன நல்ல விஷயம் இருக்கோ அதுல உங்களுடைய பாசிட்டிவ் தாட்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா you can just easily cope with this pandemic situation. So here, as I told earlier, Deepak Chopra அவங்க சொல்லிருக்காங்க, always go with your passions, never ask yourself if it's realistic or not. உனக்கு என்ன பேஷனோ எதுவானாலும் சரி, அது நடக்குமா நடக்காதா, சாத்தியமா இல்லையா, இத பத்தி எதை பத்தி யோசிக்காம just go for it. அதுக்குண்டான அத்தனை எஃபர்ட்ஸும் போட்டு you should seek for that opportunity. அது வந்து நடைமுறைக்கு சாத்தியமா இதை பத்தி எதையுமே யோசிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆஸ்பெக்ட் தட் கம்ஸ் அண்டர் விஷுவலைசேஷன். இப்ப நம்ம என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம், எப்படி விஷுவலைஸ் பண்றதுங்கிறத பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஆஸ்க் 5 main questions. These are the 5 main questions. First, before visualizing your goal, you should ask, what is my talent? என்னோட டேலண்ட் என்ன? எனக்கு நல்லா எழுத வருமா, இல்ல வரை வருமா, நான் நல்லா பாடுவேனா, நான் நல்லா சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய மைண்ட் செட், எது என்னுடைய டேலண்ட், மற்றவங்க என்னால மோட்டிவேட் பண்ண முடியுமா? ஸோ இது நீங்க உங்களோட டேலண்ட் முதல்ல என்னங்கிறது யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை இட். நெக்ஸ்ட், ஹூ வில் பெனிஃபிட்? என்னோட டேலண்ட்னால யாருக்கு பிரயோஜனம், எப்படி மற்றவங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகுது, வெதர் இட் கேன் பி பெனிஃபிட் டு யூ as well as your surrounding. And third, what is my passion? So இப்போ எங்கிட்ட இந்த டேலண்ட் இருக்கு, ஸோ இதுக்கு ரெலவெண்டா என்னோட பேஷன் என்ன இருக்குங்கிறத யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை இட். அண்ட் ஃபோர்த் இஸ் வாட் இஸ் மை ஹையர் காலிங். இந்த பேஷன் அண்ட் டேலண்ட்ஸை வச்சு வாட் இஸ் மை பர்பஸ், என்னோட லைஃப்ல என்னோட பர்பஸ் என்ன, ஸோ இதனால நான் வந்து என்ன மாதிரியான அல்டிமேட் கோலை நான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத யூ ஷுட் ஆஸ்க் டு யோர் செல்ஃப். அண்ட் வாட் ஆர் மை கோல்ஸ்? இப்ப நான் அல்டிமேட் டெஸ்டினி அதை நான் அட்டைன் பண்ணணும்னா யூ ஷுட் ask yourself, so what can be the goals to be set on the way? So இப்ப நான் ஒரு சிங்கர் ஆகணும், so that is my goal னா, so இப்ப நான் சிங்கர் ஆகணும், என்னோட பர்பஸ் என்னவா இருக்க முடியும், வேற சிங்கர் ஆக மட்டும் இல்ல. So purpose is something you should follow your bliss. அதாவது rather running behind success, you should pursue excellence. Pursue excellence in the sense, இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு டேலண்ட் இருக்கு, லைக் இட் கேன் பி யூ வில் பி ஏபிள் டு சிங், ஸோ அது ஒரு அழகான ஒரு டேலண்ட். ஸோ அந்த டேலண்ட் வந்து நீங்க வந்து எக்ஸலன்ஸ், உங்களோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியலை எந்த அளவுக்கு எக்ஸல் பண்ண முடியுங்கிறத நீங்க பார்க்கணும். பட் அதர் கேஸ், ஓகே இது நான் இப்படி பாடி இந்த இதெல்லாம் பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு நான் சம்பாதிக்க முடியும், ஸோ எப்படி, so that's not your purpose. Your purpose should be, if you want to be a football player, how you can inspire others. So இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நீங்க full and full focus பண்ணும். That's why they are saying that pursue excellence. உங்களோட கம்ப்ளீட் எனர்ஜியை ஃபுல்லா எக்ஸல் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன டேலண்டாலும் சரி அதுல சிறந்து விளங்குனீங்கன்னா மணி எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா தேடி வந்துடும். Then how to harness your mental power? So இப்போ நம்ம விஷுவலைசேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம். So what are the thought process, எப்படி திங்க் பண்ணும், ஸோ பாசிட்டிவா திங்க் பண்றது மூலியமா என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்கிறத எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஹியர் எப்படி வந்து அதை நம்ம ரியாலிட்டிக்கு எப்படி அதை ஃபாலோ பண்றது அப்படின்னு. ஸோ தீஸ் 3 ஸ்டெப்ஸ் நான் பேசிக்கா என்னோட லைஃப்ல நான் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டைம் குவாட்ரன்ஸ். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து உங்களுக்கு வீட்டுல இருந்தீங்கனாலும் சரி, இல்ல நீங்க வந்து ஒர்க் பிளேஸ் இருந்தாலும் சரி, இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ஒரு ஹோல் டேவை வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 ஹார்ஸா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த 24 ஹார்ஸை வந்து நீங்க அழகான டைம் மேனேஜ், ஐ மீன் டைம் குவாட்ரன்ஸை யூ ஹேவ் டு டிவைட் இட். வெதர் இட் கேன் பி யுவர் ஸ்லீப்பிங் டைம், waking time, eating time, meditating time, working time. So இது மாதிரி ஒவ்வொரு டைம் ஸ்கெடியூல் வந்து நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது மூலியமா ஒவ்வொரு டைம் குவாட்ரண்ட்லயும் அதுக்குண்டான வேலை தான் நீங்க பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நான் வந்து அலோகேட் பண்றேன் ரீடிங் டைம் அப்படின்னா, நான் அந்த நேரத்துல நான் வந்து படிக்க மட்டும்தான் செய்யணும். உட்காந்து நான் மொபைல் யூஸ் பண்றது, சேட் பண்றது, இல்ல நான் வேற ஏதாச்சும் பத்தி ட்ரீம் பண்றது, ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து அதுல இருக்கக்கூடாது. வேறஸ் இப்ப நான் வந்து மெடிடேட்டிங் டைம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ ஷுட் மெடிடேட். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குவாட்ரண்ட்டுக்கும் தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராசஸை நீங்க அலோகேட் பண்ணி அதை நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் உங்களோட டெய்லி லைஃப்லயே வந்து அது ஒரு ஹேபிட்டா நீங்க வந்து உங்களோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். அண்ட் செகண்ட், இட்ஸ் விஷன் போர்ட்.
ஸோ ஐ ஜஸ்ட் எம்பசைஸ் தட் எல்லாத்து வீட்லயும் இந்த விஷன் போர்டு அப்படிங்கிற ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, பெரிய பெரிய நீங்க சொல்ல இப்ப பார்க்க போற ஐ மீன் சம் ரியல் லைஃப் ஸ்டோரிஸ். ஸோ பெரிய பெரிய அச்சீவர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they used to have a vision board it seems. ஏன் இந்த விஷன் போர்டு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, இப்ப இந்த விஷன் போர்டுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிக்சர்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம், நிறைய வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். அதுலதான் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இப்ப அவங்களோட ட்ரீம் என்னவோ அது சம்பந்தமான அத்தனை குவாலிட்டிஸ், their aims, the process எல்லாத்தையும் அந்த விஷன் போர்டுல ஸ்டிக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அது என்ன ஆகும்னா, டெய்லி மார்னிங் எந்திரிச்சு அதை நீங்க பார்க்கும்போது அதை நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து மவுண்டைன் கிளைம்பிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா, நான் அது சம்பந்தமான பிக்சர் வந்து நாங்க பேஸ்ட் பண்ணிருப்பேன். அப்ப டெய்லி மார்னிங் எந்திரிச்சுன்னா அது எப்படி மலையேறினா எந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அதை நான் வந்து விஷுவலைஸ் பண்றேன். ஸோ டெய்லி மார்னிங் எந்திரிச்சு உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீம்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அந்த விஷன் போர்ட்ல ஒட்டி நீங்க கண்ணுக்கு படுற இடத்துல நீங்க வந்து பேஸ்ட் பண்ணிருங்க. எந்திரிச்சோன்னே அதுல பாக்குற மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes உட்காந்து உங்களோட ட்ரீம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க அப்படியே விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டு தென் யூ ஸ்டார்ட் யுவர் அதர் ஒர்க். ஸோ என்ன ஆகணும், ஒரு 5 to 10 minutes இந்த மாதிரி ஒரு 6 weeksக்கு நீங்க இதை ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் see the changes. நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க. ஸோ ஐ லவ் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங். ஸோ எனக்கு வந்து எல்லா ஐ மீன் ஐ லைக் டு ஷேர் மை நாலேஜ் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ ஐ வாஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ என்னோட விஷன் போர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் ஓரமா நாங்க பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பத்தி ஒரு இமேஜ் நான் வச்சிருப்பேன். எதுவுமே எழுதியிருக்க மாட்டேன், ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் பேஸ்டட் ஒன் இமேஜ். ஸோ டெய்லி காலையில இருந்துச்சு அதை நான் பார்ப்பேன். பார்த்துட்டு நான் அங்க நம்ம ஸ்டேஜ்ல இருந்து பேசுற மாதிரி ஐ யூஸ் டு ட்ரீம், ஐ யூஸ் டு விஷுவலைஸ் இட். ஸோ அப்ப என்னாச்சு, எனக்கு திடீர்னு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிச்சு இன் ஆர்டர் டு ஷோகேஸ் மை டேலண்ட். ஸோ ஐ வாஸ் அட் தட் மொமெண்ட் நான் ஃபீல் பண்ண, ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள், எப்படி இது நடந்துச்சு அப்படின்னா, தட்ஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் விஷன் போர்ட். அதுதான் விஷுவலைசேஷனோட பவர்னு சொல்றது. நம்ம எதை தேடி போறோமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள தேடி வரும்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா. தட்ஸ் கால்ட் law of attraction. And the third is gratitude journal. So I believe gratitude na என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நன்றி உணர்வுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம லைஃப்ல எவ்வளவு விஷயத்துக்கு நன்றி உணர்வோட இருக்க முடியும் அப்படி நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா you will be having plenty. நீங்க அந்த வரி, ஸ்ட்ரெஸ் அதை பத்தி அதை யோசிக்க பதிலா நம்மளோட லைஃப்ல எதுக்கெல்லாம் தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கலாம். லைக் இன்னைக்கு நம்ம உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு முதல்ல தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கலாம். நம்ம அம்மா அப்பாவை பார்க்க நம்ம அம்மா அப்பா கூட இருக்கோம், ஸோ அதுக்கு தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கலாம். நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் இருக்கு, அதுக்கு தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கலாம். இன்னைக்கு எனக்கு உணவு இருக்கு, எனக்கு மேல ஒரு ஷெல்டர் இருக்கு, ஐ டூ ஹாவ் ஸ்கில்ஸ், ஐ கேன் ரீட், ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் சம் குவாலிட்டி டைம் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. ஸோ யூ ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் நீங்க ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கலாம். பிகாஸ் நீங்க இப்ப தேங்க்ஃபுல்லா இருக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, as I told earlier, you are reinforcing those thoughts. நீங்க அந்த மாதிரியான தாட்ஸை நீங்க reinforce பண்றீங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா, it just multiplies. இப்ப நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சாப்பாட்டுக்கு நான் தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் இப்ப நான் டெய்லி வந்து எனக்கு எங்க அம்மா சாப்பாடு கொடுக்கும்போது, அப்பா கடவுளே ரொம்ப நன்றிடா இந்த சாப்பாடு கொடுத்ததுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கேன்னா, எனக்கு எகெயின் எனக்கு சாப்பாடு இல்லாம சிச்சுவேஷனே வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பிகாஸ் ஐம் ரீஇன்ஃபோர்சிங் திஸ் பர்டிகுலர் ஈவென்ட். நான் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கனால. ஸோ தட்ஸ் வை யூ ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் மெயின்டைன் அ ஜேர்னல், டெய்லி ஜேர்னல். அங்க நீங்க என்ன எழுதுறதுன்னா, யூ ஷுட் ரைட் இட் ஆஸ் அ பிரசன்டென்ஸ். எனக்கு இன்னைக்கு இந்த நல்ல விஷயம், ஒரு ஸ்மைல், எங்க அம்மா வந்து இவ்வளவு ஹாப்பி நான் சிரிக்க வச்சிருக்கு, தேங்க்யூ. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்க ஒவ்வொரு நாளைக்கும் உட்கார்ந்து ஒரு 5 to 10 minutes if you maintain a gratitude journal, you won't believe in future நீங்க அதை திருப்பி பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி விஷயங்களை உங்களை அறியாமையே அது நடந்துட்டு இருக்கிறத நீங்க ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க. So here and we have come to the final session, some real life stories. So in the real life stories these are two prominent figures. First one is Jim Carrey. So இவரை வந்து நீங்க ஒரு ஃபேமஸ் ஹாலிவுட் ஆக்டர் அண்ட் ஹியர்ஸ் இஸ் ஒபேரா. ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா she is also famous TV host in America. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட ஸ்டோரிஸ் தான் நீங்க பார்க்க போறோம். ஸோ ஜிம் கேரி வந்து பாத்தீங்கன்னா he is an actor in, you can see him in மாஸ்க்ங்கிற படம் மூலியமா ரொம்ப பிரபலமானாரு. ஸோ அவர்கிட்ட ஒன்ஸ் அவங்க கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அவங்க கேட்டாங்க, எப்படி நீங்க இவ்வளவு பெரிய ஃபேமஸ் ஆக்டரா நீங்க, அண்ட் ஹவ் வாஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் யூ, பிகாஸ் நீங்க ரொம்ப கீழே இருந்து எப்படி இவ்வளவு ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்லியிருக்காரு, ஒன்ஸ் அவர் வந்து ஒரு செக் எழுதியிருக்காரு, அவருக்கு அவரே செக் எழுதியிருக்காரு, லிட்டரலி லைக் $7 million.
எழுதி as if அவர் ஒரு படத்துக்கு ஒர்க் பண்ண மாதிரியும் அந்த ஒரு படத்தோட சேலரி மாதிரியும் $7 million have received பண்ண மாதிரி அந்த செக் எழுதி he has just used to fit it in his vision board and used to visualize. டெய்லி வந்து இதை பார்த்து விஷுவலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அப்படி பண்ண within 3 years அவர் விஷுவலைஸ் பண்ணதோட ஸ்டாப் பண்ணல. he used to work for it also, right? நம்ம வெறும் திங்க் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி இமேஜின் பண்ணி அப்படியே விட்டுறக்கூடாது, அதுக்கும் நம்ம முயற்சி நம்ம எடுக்கணும். ஸோ அப்படி பண்ணி ஒரு 3 yearsல வந்து பாத்தீங்கன்னா மிராக்கிள் நடந்த மாதிரி again he received a film offer where he is paid $7 million. ஸோ அன்னைக்கு அவர் அந்த செக் எழுதி அவர் டெய்லி விஷுவலைஸ் பண்ணதோட எஃபெக்டா he has now received the same. So this is what our vision board and visualization works. And while coming to Oprah, இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா she is coming from a very downtrodden family. அதாவது அவங்க வெறும் ஒரு ரொம்ப ஏழை குடும்பத்துல இருந்து வந்தவங்க, சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்க. பட் இப்ப அவங்களோட நெட்வொர்க் பாத்தீங்கன்னா ட்ரில்லியன் பில்லியன் கணக்குல இருக்கும். ஸோ எப்படி அவங்க இவ்வளவு பெரிய ஃபேமஸ் டிவி ஹாஸ்டா மாறினாங்க அப்படின்னா she used to imagine again. Here visualization makes a great effect. Like she used to imagine that she is a very famous television host. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப மற்றவங்க இன்ஸ்பயர் பண்ற மாதிரியும் மற்றவங்க மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரியும் அவங்க ஸ்பீச்சை கேட்டு மற்றவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாகிற மாதிரியும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அவங்க டெய்லி உட்காந்து அவங்க கண்ணாடி நின்று விஷுவலைஸ் பண்ணுவாங்களாமா. ஸோ இதோட எஃபெக்டா வித் அலாங் வித் கான்ஸ்டன்ட் எஃபர்ட்ஸ் she has now become a very famous TV host. And another real life story in our India. ஸோ மகாராஷ்டிரால இருந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், நிறைய பேர் நியூஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. மகாராஷ்டிரால இருந்து லதா அப்படிங்கிற ஒரு 65-year-old women. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா she is living in a very rural village. அவங்க ஒரு it's a very remote village, okay? So அப்ப என்னாச்சுன்னா அவங்க எப்ப போல தினசரி கூலி வேலை செஞ்சுட்டு தான் they were running their life. But at one point all of a sudden அவங்களோட ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ உடம்பு முடியாம போயிடுச்சு. என்னடா இப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, she took him to a hospital in the city. அங்க போய் பார்த்தா அது ஏதோ ரொம்ப ஒரு ட்ரெட்ஃபுல் டிசீஸ் இட் சீம்ஸ். ஸோ அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் ஆனா இவங்க ஒரு டெய்லி தினசரி கூலி வேலை செய்யறாங்க. ஸோ அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு என்ன போறதுன்னு சொல்லிட்டு she just went outside and she was seeking for help and no one came for help. All of a sudden அன்னைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேரத்தான் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த சிட்டில. ஸோ அவங்க என்ன அனௌன்ஸ் பண்றாங்கன்னா இந்த மேரத்தான்ல ஓடி ஜெயிக்கிறவங்க இவ்வளவு குறிப்பிட்ட கேஷ் அவார்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஓகே இதை வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு she just went there and she pleaded them. ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டு அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாங்கினாங்க. அவங்க அந்த மேரத்தான்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி she doesn't have any special dress or anything. She just wears her normal daily wear dress. அது போட்டுட்டு வெறும் காலோட வித் பேர் ஃபுட் அந்த ஒரு வெயில்ல she just started her marathon. அவங்க கூட ஓடுறவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they were thinking that ஓகே இவங்க சும்மா அவங்களோட பேரன் பிள்ளைகளை வந்து இது மோட்டிவேட் பண்றதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருக்காங்க. பட் இட்ஸ் நாட் தட். அவங்க அவங்களோட ஹஸ்பண்டை காப்பாத்துறதுக்காக வந்திருக்காங்க. ஸோ இங்க எந்த மாதிரியான ஒரு எமோஷன் வந்து ஒரு இன்டியூஸ் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா லவ். ஸோ அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் மேல இருக்க லவ் அப்படிங்கிற ஒரு எமோஷன் it is being converted into energy. அது ஒரு எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகி அது அவங்களுக்குள்ள ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்குது. ஸோ என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் எதுல இருக்குன்னா இப்ப அவங்க ஹஸ்பண்டை காப்பாத்தணும், அவ்வளவுதான். ஸோ அவங்க டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. she just starts to run without anything. என்ன சொல்றது, எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் சாக்கின்ஸ் ஆர் ஷூஸ் எதுவுமே இல்லாம பேக் ஃபுட்ல ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. she was running and running. சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் லைட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, லைட்டா மட்டன் தட்டுறாங்க, கேள்வி பண்றாங்க. பட் அதை பத்தி எதுவுமே அவங்க கண்டுக்கல. again I said நம்ம எந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் நம்மள பாசிட்டிவிட்டி இருக்குன்னா நெகட்டிவிட்டியும் நம்மளை சுத்தி இருக்கும். ஸோ அப்படி அவங்க போயிட்டு இருக்கும் போது all of a sudden யாரும் எதிர்பார்க்காத டைம்ல she just won the race. அந்த மேரத்தான் அவங்க வின் பண்ணிட்டாங்க வித் பேட் ஃபுட். ஸோ அது எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஆச்சரியம். ஸோ வின் பண்ணி அந்த கேஷ் அவார்ட் எடுத்தாங்க, எடுத்துட்டு போய் அவங்க ஹஸ்பண்டை ட்ரீட் பண்ணாங்க. அண்ட் நவ் தே ஆர் பீங் ஹாப்பி. ஆஃப்டர் தட் இயர் ஆஃப்டர் இயர் she started running for the marathons. இப்போ இது ஒரு ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி. இப்ப அங்க என்னன்னா அவங்களோட தாட்டும் அவங்களோட எமோஷன்ஸும் ரொம்ப அண்ட் விஷுவலைசேஷன் இட் ஹாஸ் பிளேட் அ கீ ரோல் இன் அட்டைனிங் தட் சக்சஸ், ரைட்? அவங்களோட தாட் என்ன, இப்ப ஹஸ்பண்டை காப்பாற்றணும். விஷுவலைஸ் என்ன, ஹஸ்பண்ட் நல்லா இருக்க மாதிரி அவங்க விஷுவலைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்குண்டான எமோஷன் என்ன அப்ளை பண்றாங்க, இட்ஸ் லவ். இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் டிவோஷன் டுவர்ட்ஸ் ஹர் ஹஸ்பண்ட். ஸோ இது மூணும் சேர்ந்து ஃபுல் ஃபோக்கஸ்ல அவங்களோட எஃபர்ட் போடுறாங்க. within a day she achieved her success. So this is how the visualization and your thought works. That's why they are saying that your mind has power
and it can do anything and everything. Better இப்ப நம்மளோட சொசைட்டில பார்க்கலாம், நிறைய கிரைம்ஸ் நடக்குது. எதனால நடக்குது? அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த் வந்து கரெக்டா இருக்கு. It has been programmed negatively. It can be either due to their circumstances, but still இப்போ பொள்ளாச்சியில அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்குது, இவ்வளோ ஒரு மனிதாபிமானமே இல்லாம பண்றாங்க அப்படின்னா அவரோட மைண்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு கரெக்ட் ஆயிருக்கு, பிகாஸ் டியூ டு ஹிஸ் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் லைக் ஹிட்லர். சோ இந்த மாதிரிதான் ஒவ்வொருத்தரோட மைண்டும் எந்த அளவுக்கு நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்குன்னு சொல்றோம். சோ அதனாலதான் நம்மளோட மைண்டை நம்ம எவ்வளவு ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணும், அது எந்த அளவுக்கு நம்மள பாதிக்கிறதும் இல்லாம நம்மள சுத்தி இருக்கவங்கள பாதிக்குங்கிறத you should be aware of that and be positive. And finally, I just want to conclude that with a quote that everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy and this is physics. So இது யார் சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன். So he is a very famous scientist, no? அவரே என்ன சொல்லிருக்காரு அப்படின்னா, imagination is greater than knowledge. உனக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையா, உனக்கு நிறைய அறிவு இருக்கா, அதெல்லாம்ங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. பட் உங்களோட சிந்தனை இருக்கு இல்லையா, your imagination power, that is very very higher than your reality. அதனாலதான் சொல்றது நம்மளை சுத்தி எல்லாமே ஒரு எனர்ஜியா தான் இருக்கு, and it has certain frequencies where it resonates in our world. சோ அதனாலதான் நீங்க வந்து இந்த பாசிட்டிவ் இந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சியோட நீங்க வேலை செஞ்சீங்க அப்படின்னா you can attain your goals. So and this is again, it's not a philosophy and this is physics. So thank you. So you can shoot your questions now. Hello, கேக்குதா? கேக்குது மேம். Actually அம்ருதானே கூப்பிடலாம். Like your session was really good. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. It was very heartfelt. எனக்கு வந்துட்டு என்னன்னா, like I'm using all of these techniques, ஓகேவா? Sometimes எனக்கு வந்து self doubts எப்படி இருக்கும்னா, இப்போ நான் visualize எல்லாமே பண்றோம்ல, ஆமா, இதெல்லாம் பண்ணும்போது வந்துட்டு நம்ம actually futureல இருக்கோமா இல்ல presentல இருக்கிறோமா, இது first doubt. Okay. And second வந்துட்டு you were talking about the core beliefs, right? I couldn't I mean beliefs. Yeah, beliefs. Yeah. So இப்போ வந்துட்டு beliefs வந்துட்டு மாறிட்டே இருக்கும் as I mean as how we evolve, it will be like it will keep on changing, right? அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் வழிகள் இருக்கா? Like have you experienced that before? ஒரு ஓகே, என்னோட லைஃப் இன்சிடென்ட் நான் சொல்றேன். இப்போ என்னோட பிலீஃப்னு சொல்லும்போது it can be a goal. ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் கோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு அட்டெண்ட் பண்ணும், நம்ம ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட் பண்ணும், இந்த மாதிரி நிறைய கோல்ஸ் இருக்கும், ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு டீச்சர் ஆகணுங்கிறது என்னுடைய ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோல், ஓகேவா? ஸோ ஐ வாஸ் பிலீவிங் தட் ஓகே, நான் காலேஜ் யூஜி ஃபர்ஸ்ட் இயர் சேரும்போது ஐ தாட் ஐ ஷுட் பிகம் அ வெரி கிரேட் சயின்டிஸ்ட். ஸோ அப்படி எல்லாம் பண்ண நினைச்சேன். அகெயின் இட் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு தி சிச்சுவேஷன்ஸ் அரௌண்ட் மீ, பிகாஸ் சில ஃபோர்ஸஸ் வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அது நம்மள வந்து அது ஒரு திசைக்கு, அதுதான் சொல்றாங்க இட்ஸ் காட்ஸ் கிரியேஷன் சொல்றாங்க இல்லையா, இட் டைரக்ட்ஸ் us in a particular way. Likewise, I was directed towards the ambition of becoming a teacher. அது எப்படி நினைச்சது, நானே மாத்தி ஒரு 3 இயர்ஸ்ல மாத்தி அந்த டீச்சராங்கிறத நான் மாறிட்டேன். அது வரைக்கும் ஈவன் ஐ வாஸ் இன் அ டைலமா, என்னதான் ஆக போறேன், இப்படிதான் யூஜி முடிச்சுட்டு ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு அப்படி போறேன்னா, இல்ல நான் ஏதாச்சும் will I be useful, will I do anything useful to this society அப்படின்னு. அப்படி ஆகும்போது ஃபைனல் இயர்ல நம்ம ஒரு தேடிட்டே இருக்கும்போது அதுக்குண்டான ஆன்சர் உடனே எப்பவுமே நம்மளுக்கு கிடைக்காது. இட் டேக்ஸ் டைம், அதுக்குண்டான க்ளூஸ் இருக்கு. அதனாலதான் நம்மளோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ண சொல்லுவாங்க. So once you start programming your subconscious mind with all sorts of desire, feelings and goals, உங்களுக்குள்ள அந்த இன்ட்யூஷன் அப்படிங்கறது ஒரு விஷயம் இருக்கும். நமக்கு மனசுக்கு தெரியும் சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த இன்ட்யூஷன்ங்கிறது எப்ப வேலை செய்யும் அப்படின்னா, நம்ம ஒன்னு தேடிட்டே இருக்கோம், நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகுது, அகெயின் தேடுறோம், நம்ம டயர்லெஸ் எஃபர்ட்ஸ் மூலமா we can gain that intuition. அப்படி எனக்கு தோணுது, ஓகே நம்ம வந்து டீச்சருக்கு தான் வந்து செட் ஆகும் அப்படி தோணுச்சு. இப்ப எனக்கு இன்னொரு அதுல ஒரு டிராபேக் என்னன்னா, டீச்சருக்கு I just want to apply in a college where I don't have enough money, என்கிட்ட காசு இல்ல, but I just want to become a teacher. ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன் மோசமா இருக்கு, பட் நான் எப்படி டீச்சர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது I didn't have anything with me, but only this goal. நான் ஒரு டீச்சர் ஆகணும், நான் B.Ed முடிக்கணும், இது மட்டும் என் மைண்ட்ல இருந்துச்சு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்கள்கிட்ட காசு எதுவுமே இல்ல,
ஆட்டோமேட்டிக்கா வித் மை ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சஜஷன் ஐ ஜஸ்ட் விசிட்டட் அ காலேஜ், டாக்டர் என்ஜிபி காலேஜ். அங்க போனேன், அவங்க வந்து சீட் இருக்கு சொன்னாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நான் இது ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு அமௌண்ட் தேவைப்படும். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, பட் எங்க இருந்து அந்த பணம் வந்துச்சு, ஏன் யார்கிட்ட இருந்து வந்தது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு மேஜிக் மாதிரி இப்போ வரைக்கும். ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை தேடும் போது நம்மளுக்கு அது சப்போர்ட்டிவ் ஆட்டோமேட்டிக்கா மற்ற விஷயங்கள் நம்மளுக்கு அது வந்துட்டே இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இட் ஜஸ்ட் கம்ஸ் ஆன் தி வே. ஸோ ஒன் ஆஃப் மை நெய்பர் தே ஹெல்ப் மீ. ஸோ அவங்க பே பண்ணாங்க வித்தவுட் எனி திங், வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனி திங். I just enrolled in my college, and எந்த காலேஜ்ல படிக்கிறதும் கூட இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை விஷுவலைசேஷன். பிகாஸ் நான் கோயம்புத்தூர்ல தேடிட்டே இருந்தேன் எந்த மாதிரி காலேஜ்ல படிக்கணும், எங்க கோச்சிங் கிடைக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் ஐ சர்ஃப் திஸ் காலேஜ், ஐ யூஸ் டு விஷுவலைஸ் அவரோட இன்னர் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், அங்க பிக்சர்ஸ்ல எப்படி இருக்கு, இமேஜஸ் இந்த கேலரியில நம்ம பார்த்து பார்த்து உள்ள நின்னா எப்படி இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொன்றும் நான் டெய்லியும் ஒரு லிட்டில் ஒரு பைத்தியம் மாதிரி ஐ ஜூஸ் டு சர்ஃப் தோஸ் பிக்சர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். அல்டிமேட்லி ஐ ஜஸ்ட் காட் என்ரோல். எப்படி அமௌண்ட் வந்துச்சுன்னு தெரியல. ஐ ஜஸ்ட் மை நெய்பர் ஹெல்ப் மீ. நான் என்ரோல் பண்ணேன், நான் வீடும் முடிச்சிட்டேன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உனக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபர்மான ஒரு டிசைர் இருந்துச்சு அப்படின்னா, வித் கான்ஸ்டன்ட் எஃபர்ட் you will always will be in a right way. You will be guided, அதாவது grace of God and solo, or with the power of universe. So this universe guides us. Once நம்ம அடம் பிடிக்கிறோம் தெரிஞ்சுன்னா யூனிவர்ஸ் வேற வழியே இல்லை, நம்மள வந்து கைட் பண்ணி தான் ஆகணும். That's what happened in my life. Okay. Any questions? Thank you. Thank you. Anybody else? Hi Kamala. Hi. நீங்க சொன்ன அந்த விஷுவலைசேஷன், அந்த அந்த ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே ஒன்று நேம், ஃபேம், இது ரெண்டும் இருக்குது. பேர், புகழ் இல்ல பணம், இது சார்ந்து இருக்குது. ஓகே, இதுதான் லைஃபா நமக்கு? இப்ப பேர், புகழ், பணம், இந்த விஷுவலைசேஷன் ஃபுல்லாவே நம்ம இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட் ரிலேட்டடா தான் இருக்கணுமா? இல்ல, விஷுவலைசேஷன் டிஃபர்ஸ் டு பர்சன் டு பர்சன். இப்போ நான் சொன்ன பர்சனாலிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அதுதான் அவங்களோட கோலா இருந்துச்சு. இப்போ உங்களோட கோல் மேபி சர்விங் தி சொசைட்டிங்கிறது உங்களோட கோலா இருந்துச்சுன்னா you will be starting to visualize according to need. So visualization is not, it is not a thing, it's a process. அது ஒரு மெக்கானிசம் மாதிரி. நம்மளுக்கு எது தேவையோ அதுக்காக அந்த டூலை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோமே தவிர it is not that materialistic thing. இப்போ உங்களோட நான் சொன்ன மாதிரி சர்விங் த சொசைட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதர் தெரேசா, இப்போ அவங்களோட ஒன்லி விஷன் வாஸ் டு ஹெல்ப் த நீடி. So that was her only goal. So right from her childhood she was visualizing as if she is helping others. So அவங்க அல்டிமேட்டா அவங்க அதை அட்டைன் பண்ணாங்க. So you can visualize whatever you want. That's what I said. இப்ப நிறைய ஃபைன். இப்ப நிறைய பசங்க வந்து டோன்ட் மிஸ்டேக், இது வந்து எனக்கு காமனா கேட்கணும்னு தோணுச்சு. ஒரு பொண்ணு மேல அஃபர் ஆகி வந்து ரொம்ப விஷன் பயங்கர ட்ரீம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதே தாட்ல, பட் அது ஏன் சக்சஸ் ஆக மாட்டுது? Because you doesn't either இந்த மூணு விஷயத்துல ஏதாவது ஒன்று கரெக்டா இருக்கும். அதாவது either your thought, நீங்க சும்மா என்ன சொல்றது, வித்தவுட் எனி ப்ராப்பர் ஃபீலிங் இஃப் யூ அப்ரோச் எனிவன், அதாவது உங்களுக்கு உண்மையாவே எய்தர் அன்பு இருந்து நீங்க அவங்களை அப்ரோச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இட் வுட் ஹவ் பிகம் சக்சஸ். ஆர் ஒரு டெம்பரரி நீட், இப்போதைக்கு எனக்கு பொழுது போறதுக்கு நீ வேணும், அதாவது ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு ஐ நீட் அ பேர், ஐ ஜஸ்ட் நீட் டு ஷோ ஆஃப் டு திஸ் சொசைட்டி தட் ஐ ஹேவ் அ பேர், அப்படின்னா இது வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகாது. நான் சொன்னதான் the thoughts, the visualization and you're the energy that you're the emotion you're giving it, and the emotion வந்து should be pure. Because சில எமோஷன்ஸ் வந்து நம்மளோட அப்போதே தேவைக்காக நம்ம வந்து நமக்கு எமோஷன் வரும். தட் இஸ் நாட் குட் திங் as far I say. Because நான் ஒரு சார்ட் காமிச்சிருப்பேன், அந்த பிரமிட் சார்ட்ல லவ் அப்படிங்கிறது 500 ஹெர்ட்ஸ் மேல இருக்கு. பட் இப்ப இருக்கிற அந்த என்ன சொல்றது சிச்சுவேஷன்ஸ், சில பேர் வந்து லவ்ங்கிற பேர்ல வந்து they are just misusing the term. அவங்க வந்து அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க பட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் a chemical process like infatuation as we all know. Sometimes இது வந்து யங் அண்ட் யூத் அந்த ஏஜ்ல இருக்கும்போது, சில எக்ஸெப்ஷனல் கேசஸ்ல இட் வுட் ஹவ் பிகம் சக்சஸ்ஃபுல். பட் ஆர்டினரி இப்ப இருக்க சிச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா they are just அவங்க நம்புறாங்க அந்த மாதிரி, ஓகே இதுதான் வந்து லவ் அப்படின்னு நம்பிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து இட்ஸ் a மிஸ்டேக் ஆக்சுவலி.
லவ் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம வர்றது தானே. சோ அந்த மாதிரி அந்த குவாலிட்டி வந்து இப்ப நிறைய பேர்கிட்ட மிஸ்ஸிங் இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல. சோ மேபி அது ஒரு ரீசனா கூட இருக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த விஷுவலைசேஷன், ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஆன்சர்ஸ். ஐ கேன் கெட் சம் கிளாரிட்டி. இப்போ இந்த விஷுவலைசேஷன் வந்து நெகட்டிவா யாராவது பர்சன் உண்டாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது, நிறைய கிரீடி இது மாதிரி எல்லாம். அதுவும் இம்பாக்ட் இருக்குமா? நான் சொன்ன மாதிரி ஐ ஜஸ்ட் நான் தான் சொன்னேன்ல, பவருக்கு நம்மளோட பவருக்கு வந்து இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பண்றது கரெக்ட் பண்றது தப்புங்கிறது நம்மளோட பவர் நம்மளோட எனர்ஜிக்கு தெரியாது. So it just flows. நீ எந்த நெகட்டிவ் அதான் as in case அதுக்கு தான் ஹிட்லரையும் மகாராஜ் சிவாஜியும் அவங்களை எடுத்தேன். ஸோ ஹிட்லரை பொறுத்த வரைக்கும் he just harnessed his mental power in a very wrong way. ஸோ அவர் மற்ற ஜூஸை கொல்லணும், தானோட ஆதிக்கத்தை செலுத்தணும், தான் தான் பெரிய ஆளா இருக்கணுங்கிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ அவங்க நெகட்டிவா விஷுவலைஸ் பண்ணனாலதான் சின்ன வயசுல இருந்தே அவர் இப்படி ஒரு மான்ஸ்டரா வந்திருக்காரு. ஸோ whereas while coming to மகாராஜ் சிவாஜி, அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணிருக்காங்க. he has harnessed his power, mental power in a very positive way. சோ அவங்களுக்கு உண்டான ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம எப்படி யோசிக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட ரிசல்ட் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும். அதுக்குதான் நம்ம பைபிள்ல படிக்கிறோம் இல்லையா, படிச்சிருக்கோம், இந்த வாசகம் கேள்விப்பட்டிருப்போம், எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So the thoughts becomes habit and becomes actions and it becomes our life. So it just embeds in our DNA. அது அப்படியே ஒரு இதாவே மாறி நம்மளோட குவாலிட்டியாவே மாறிடும். அதனாலதான் விஷுவலைசேஷன் நம்ம ப்ராப்பர் நல்ல விஷயங்களுக்கு நம்ம வந்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்றது. Yeah, thank you Kamala. Thank you. Any other? Hello ma'am. Yeah, hello. மேம், இப்போ நீங்க வந்து இந்த லவ், ஆங்கர், ஹாப்பி இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க. அப்பெல்லாம் நம்ம பாடியில சேஞ்சஸ் நடக்குது, கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னு சொன்னீங்க. அப்புறம் வந்து சில பேர் சொல்றாங்க நம்மளுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸை காட்டணும், கோவம் வந்தா கோவத்தை காட்டணும், ஆங்கர் இருந்தா அதாவது ஹாப்பினஸ் காட்டணும், லவ் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம வந்து ஆங்கரை நம்ம வந்து காட்டினா நம்ம பாடியில இவ்வளவு சேஞ்சஸ் நடக்குது. அப்போ நம்ம வந்து அப்போ அதை வந்து காட்டாம இருக்கிறதும் தப்பு, காட்டினாலும் உடம்புல பாதிப்பு. அப்ப எது கரெக்ட்? இதுக்கு வந்து ஒரு ஆன்சர் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இப்போ உங்களுக்கு எந்த சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு கோவம் வருது, அந்த இப்ப ஆங்கர் வரும்போது நம்மளுக்கு டோட்டல் மைண்ட் வந்து ஆஃப் ஆயிடும். நம்மளால ஃபர்தரா எதை பத்தினா சிந்திக்க முடியாது. அவன் அப்படி பண்ணியிருக்காங்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மைண்ட். அப்ப அந்த டைம்ல தான் we should be first calm ourselves. நம்ம மைண்டை காமா வச்சுக்கணும். ஆங்கர் அந்த சிச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகுது நமக்கு தெரியும் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து நம்மளுக்கு எப்படி எரிச்சல் விட்ட போதுன்னு தெரிஞ்சிடும். தெரிஞ்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ், இதனால இப்ப நான் கோவப்பட்டா எனக்கு அதனால என்ன பெனிஃபிட். ஒண்ணு என்னோட எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகும், என்னோட பாடி ஹெல்த் வேஸ்ட் ஆகும். தட்ஸ் கால் விஷுவலைசேஷன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்றது, ஹார்னஸிங் இஸ் மென்டல் பவர், ரைட்? அப்ப என்ன, we should have an awareness. கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது இட்ஸ் a செல்ஃப் அவேர்னஸ். ஒரு அவேர்னஸ் நமக்கு வேணும். இதனால ஆச்சுன்னா இதெல்லாம் என் உடம்புக்கு கேடுங்கிறத நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய மைண்ட்ல ப்ரோக்ராம் பண்றீங்க டே பை டே. இது வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடன் வந்து நம்மளால பண்ண முடியாது, பட் கொஞ்சமா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். கண்ட்ரோல் இந்த சென்ஸ் யூ கேன் இக்னோர் தட் பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன். அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏதாச்சும் ஒரு கோவம் ஊட்டக்கூடிய சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை வந்து ஒதுக்கிட்டு யூ வில் பி ஸ்விட்சிங் யுவர் மைண்ட் டுவர்ட்ஸ் அதர் பாசிட்டிவிட்டி. இது வந்து வித்தின் அ டே, வித்தின் அ மந்த் வர யூ ஷுட், அது வந்து இட் வேரிஸ் அக்கார்டிங் டு பர்சன். நீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு ட்ரெயின். அதுக்கு தான் நிறைய இந்த மெடிடேஷன், இதை வந்து ஒரு பிலாசபி மாதிரி இல்ல, ஆக்சுவலி இட்ஸ் a சயின்ஸ். மெடிடேஷன் பண்றது, இந்த பிராணாயாமம் பண்றது, யோகாஸ், ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி ஒரு பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஆர் எனிதிங் லைக் தட், இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, நீங்க வந்து உங்களுடைய சோல் அண்ட் யுவர் மைண்ட், யுவர் சோல், மைண்ட் அண்ட் பாடி, இந்த மூணு நீங்க வந்து ஒரு சீரான நிலையில வைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமிங் நீங்க வந்து உங்களை அறியாம நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டே பை டே. சோ அப்ப பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து கோவங்கிற அந்த விஷயம் வந்து உடனே போகாது, பட் டே பை டே நீங்க உங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் வந்து வரவே வராது. அந்த சிச்சுவேஷன், அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகாது. அப்படியே கிரியேட் ஆனாலும் உங்களுக்கு அது தெரியும் எப்படி அந்த இடத்த விட்டு உங்களால எப்படி உங்க மைண்டை வந்து டைவர்ட் பண்ண முடியும். இதை நீங்க காமாயிட்டு போயிட்டு உங்க கோவத்தை வந்து ஒரு ப்ரொடக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ்ல நீங்க காமிக்கலாம். எனக்கு நிறைய கோவம் வரும் பிகாஸ் நான் இப்போ ஒரு 6 to 8 months தான் நான் ஒரு யோகா அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஸ்பாட்ல ரொம்ப கோவம் வரும். எப்படின்னா, ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் நோ ஹவு டு கண்ட்ரோல், பட் ஐ நியூ தட் ஹவெவர் என்னோட ஹெல்த் நல்ல
அது கோபப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஃபுல் பாடி வந்து அப்படியே எரியும். அது நம்மளுக்கே தெரியும், நம்ம உடம்புல ஏதோ ஓகே சம்திங் இஸ் கோயிங் ராங். நம்மனால மத்த அந்த சிச்சுவேஷன் மத்தவங்களோட ஃபேஸ் பார்த்தாலும் தெரிஞ்சிடும், ஓகே ஏதோ சொதப்பிட்டோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். அப்போ இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னா, ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் டு யோகா. ஐ ஜஸ்ட் டைவர்டட் மை மைண்ட். ஐ ஸ்டார்டட் ரீப்ரோகிராமிங் இட். என்னோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட காமா வச்சுக்கிறதுக்கு நான் ரீப்ரோகிராம் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ 90% நான் கோவப்படுவேன்னா இப்போ ஒரு 60 to 40% கொஞ்சம் கம்மியாயிருக்கு. I have known that how to move from that place. கோவத்தை எப்படி நான் இல்லாம இல்ல எப்படி காமிச்சுக்காம என்ன எப்படி ட்ரெயின் பண்றது நான் கத்துக்கிட்டேன். So it comes from your daily practice. I think I have answered your question. சாரி, மியூட் பண்ணிருந்தேன். சாரி, நான் உங்களுடைய கைட்லைன்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. Thank you. Yeah, thank you so much. Excuse me ma'am. Hi Manju. Hi. உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப எக்கோ அடிக்குது. Ma'am, I'm sorry ma'am. Yeah, okay, சொல்லுங்க. Ma'am, how to control distractions ma'am? How to control distractions? May I know what's your age? Ma'am, 14 ma'am. 14, very good. Your good name? Ma'am, Mithun. Okay Mithun. Distract ஆகுறியா? எதுல நீ ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுற? இது PUBG விளையாடுறனாலயா இல்ல எதுல ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுற? Hey Kamala, actually you can see Mithun in the video. He is the only one available in the video. Yeah. He is the one asking the question. Very nice, so sweet. Just wait, I don't know how to open this full screen. Wait a second. Couldn't see anyone. Are you using your laptop? Yes, I'm using my laptop. That's why I just don't know what happened. Can you guide me which part I have to click to view? No, complete? Regarding laptop, I don't know idea. I have used only mobile. Ma'am, are you sharing your screen, ma'am? Yes, I'm sharing. Yeah, okay, I can see you now. Manju Prabhu, right? Yeah. Yes, exactly. Yes, ma'am. Okay, so I'll tell Manju Mithun. நீங்க ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுறேன்னு சொல்றீங்க இல்லையா, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எது உங்களுக்கு ரொம்ப பண்ணீங்கன்னா டைம் போறதே தெரியாத விஷயம் எது? அது நல்ல ஒரு குவாலிட்டி சொல்லுங்க. Yes ma'am. நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் இப்போ எந்த நல்ல குவாலிட்டி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? பண்ணா இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணா எனக்கு டைம் போறதே தெரியாதுன்னு இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி என்ன ஆக்டிவிட்டி? Ma'am, listening to music and cycling ma'am. Yeah, very good. You love to listen to music. Will you sing? நீங்க சாங்ஸ் பாடுவீங்களா? சூப்பர். இப்போ உனக்கு ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது. சொல்லுங்க. Nothing. ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க மித்துன்? Ma'am. Hello. No ma'am. Okay ma'am, you can carry. Okay. இல்ல மித்துன் ஏதோ क्वेश्चन கேட்க வரல, வேற ஏதோ இன்டரப்ஷன். You can answer Kamala. Yeah, okay. So மிதுன், உங்களுக்கு சைக்கிளிங் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்ல மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும்? யா மிதுன்? Ma'am, cycling and நினைக்கிறேன். Ma'am, listening to music and cycling ma'am. Yes, but you said that you can also sing, right? Yes ma'am. Yeah, okay. So இந்த ஹாபிட் உங்களுக்கு இருக்கு இல்லையா, சோ இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகுது, இப்போ சரியா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா just don't control your mind. Okay, just take a break. நீ தொடர்ந்து படிச்சிட்டே இருக்க, பட் உன்னோட ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் புக்ல இல்ல, வேற எங்கயா அலப்பாயுது அப்படின்னா just one of your hobbies, you said that you will be listening to music. நல்ல மியூசிக் நீ கேட்க ஆரம்பிச்சிரு. நீ கேட்க ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உன்னோட மைண்ட் ரொம்ப காம் ஆயிடும். ஏன்னா பிகாஸ் you will be enjoying your hobby. நீ அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ஜாய் பண்ணும்போது உன்னோட மைண்ட் ரொம்ப அதுல ஃபோக்கஸ் ஆயிடும். பிகாஸ் அதை நீ என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க இல்லையா, ஸோ யூ வில் பி ஸ்டார்டிங் என்ஜாயிங் தட் மூமெண்ட். அப்ப என்ன ஆகும்னா உன்னோட ஸ்ட்ரெயிட் தாட்ஸ் அது அப்படியே ஃபோக்கஸ் ஆயிடும். ஃபோக்கஸ் ஆனது ஓகே, கொஞ்ச நேரம் பாட்டு கேட்க, ஜஸ்ட் கீப் அந்த போன் அந்த சைடு வச்சுட்டு நீ இப்ப உன்னோட பிடிச்ச விஷயத்த செஞ்சிருக்க, அந்த ஒரு ஜாயில இருக்க, சரியா? இப்ப நீ புக் எடுத்து படிச்சு பாரு.
you can sometimes சில பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் நினைக்கிறேன். Ma'am, I used to read my books by listening voice, ma'am. I would listen to music and read the books. Use ma'am. audio books. No, ma'am, okay, I would super, listen super. to music, So, ma'am, and I will read the book, ma'am. Yeah, Yes, very ma'am, good. I'll put it. the... Yes, ma'am. Yeah, okay. Shall I continue? Yes, ma'am, yes, ma'am. Yeah, okay. So நீங்க அப்படி பாட்டு கேட்டு நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா இட்ஸ் a talent actually, because என்னால ஒரு வேலையை தான் at a timeல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். பட் உங்களால ரெண்டு வேலை பண்ண முடியும்னா if you feel like listening music and reading books at the same time will distract you, just do any work. Because நம்ம எல்லாத்துக்கும் கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரெயின்ல ஒரு ரீஜன் இருக்கு, அது கால் கார்டிகல் பிரெயின் சொல்லுவாங்க. சரியா, நம்ம மூளையில ஒரு பகுதி இருக்கு. அந்த மூளைனால நார்மலா எல்லாத்துனாலயும் ஒரு செயலை அட் அ டைம்ல சூப்பரா செய்யணும்னா அட் அ டைம்ல ஒரு செயலை ஒரு நேரத்துல ஒண்ணு மட்டும்தான் செய்ய முடியும். we can't do multiple activities. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா some exceptional cases. இப்போ உனக்கு நீ டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுன்னு சொல்ற, பாட்டை கேட்டே படிச்சீங்கன்னா அப்புறம் எப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாம இருக்கும்? உன்னோட மைண்ட் ஃபுல்லா பாட்டுல தானே போகும். No, ma'am. அப்படி No, ma'am, if I learn without listening to music, ma'am, I would get distracted again and again. So frequently I would get distracted, ma'am. But you will be focused once you start to hear music and learn, by the way. Yes, ma'am. So just continue that. உனக்கு எது உனக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், you just do that. Because உனக்கு listening பண்ணிட்டு சில பேருக்கு அந்த டேலண்ட்ஸ் இருக்கும், because you are having that talent. So you just listen to the music and keep on reading. If it is helpful for you, just continue that. உனக்கே தெரியல, நம்ம பாட்டு கேட்டு படிக்கும் போது நம்ம மைண்ட் வந்து நல்லா இருக்கு, பட் ஆனா நான் தனியா படிக்கும் மைண்ட் வாண்டறதுனா உனக்கு எது உனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கோ அதை நீ கண்டினியூ பண்ணு. Have an answer? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Yes, Thank you. Thank you, ma'am. Vijay Santi, சொல்லுங்க. You have raised your hand. Ma'am, can you hear me? Yeah, I can hear you. Good evening, ma'am. I actually have a question. அதாவது நீங்க positivity பத்தி பேசுறீங்க இல்லையா? அப்படி நம்ம even if we are positive and when we think we visualize positive things, suppose we are in a family and we are in a society, isn't it? அப்படி இருக்கும்போது நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களோட நெகட்டிவ் தாட்ஸ், நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் they impact on us, isn't it? How to overcome that? Okay, I got your point. So இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா, இப்ப நம்ம சுத்தி இவ்வளவு நெகட்டிவ் இருந்தும் நம்ம எப்படி பாசிட்டிவா இருக்க முடியும்? Is that your question? Yes. Actually, even if we are positive, அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ், நெகட்டிவ் இது பேச்சு இதெல்லாமே நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணும் இல்லையா? கண்டிப்பா. So okay, I got it. இப்போ என்னன்னா, இப்போ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் எப்படி கோப் அப் பண்ணலாம்னா, I'll share another story. இப்போ நம்ம ஒரு ஈவென்ட் சொல்றேன். இப்போ நம்ம ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கோம், இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன். நீங்க கேட்ட தாண்டிங்கனாலே கொரோனா, அந்த கொரோனாங்கிற வார்த்தை யூ வில் நெவர் ஸ்டாப் ஹியரிங் இட். பிகாஸ் எந்த இடத்துல போனாலும் கொரோனா, இல்லைன்னா வந்து ஏதாச்சும் விக்டிம்ஸோட ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே அபியூஸ் பத்தி தான் மோஸ்ட் நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நெகட்டிவ். பட் நம்ம சுத்தி இருக்க சரௌண்டிங்ஸ் எந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம மேல இம்போஸ் பண்ணாலும் who is going to react to it? நம்ம தான். பிகாஸ் the reacting option is in our hand. நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுங்கிறது நம்ம கையில இருக்கு இல்லையா? Society can't decide how to react. How we should react. So அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா விக்டர் எமில் ஃப்ராங்கல் அப்படின்ட்டு. So he is very famous psychologist who has written a book called Man's Search for Meaning. So Man's Search for Meaning is ஒரு ஃபேமஸ் புக். அவங்க எந்த டைம்ல எழுதியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹிட்லரோட கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல இருக்கும்போது அவர் எழுதியிருக்காரு அந்த புக்கை. அதாவது கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல வந்து ரொம்ப சஃபர் பண்ணி, உங்களுக்கு தெரியும் ஹிட்லரோட கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்னா எந்த அளவுக்கு அவங்களை டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க, அதாவது மரணத்தை கிட்டத்தட்ட போய் பார்த்து அனுபவிச்சுட்டு கீழே வந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப். அதாவது they have 4 sections it seems in concentration camp. So Viktor Emil Frankl இந்த டாக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 சேம்பர்ஸ்ல he has suffered enormous pain. அவருக்கு கண்ணு முன்னாடி அவங்க ஃபேமிலி வந்து மர்டர் பண்ணிருக்காங்க, ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி மர்டர் பண்ணிருக்காங்க, and they were forced him to see that. So இது வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு பனிஷ்மெண்ட். So இந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது he just decided that okay, இப்ப வந்து நம்ம கையில எதுவுமே இல்ல, நம்மளோட சுத்தி இருக்க சிச்சுவேஷன் வந்து it is going out of our control. ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நம்ம கையில இருக்கு. என்ன பண்ணலாம்னா, இதுக்கு நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்றது, இது மட்டும்தான் இப்ப என்னோட கையில இருக்கு. So how can I react it?
So that's the thing. It has made him to survive throughout this concentration camp. He was one of the survivors after the defeat of Nazi army. Concentration campல வந்து லிபரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யாரு சர்வைவ் வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் தான். அதுல விக்டர் எம்எல் பிராங்க்லின் ஒருத்தர். அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணும்போது சொல்லியிருக்காரு, எப்படி நீங்க உயிர் வாழ்ந்தீங்கன்னு கேட்டபோது இந்த பதில் தான் சொல்லியிருக்காரு. என்னை சுத்தி இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் ரொம்ப மோசம், ரொம்ப டார்ச்சரு, லிட்டரலா சாப்பாடு இருக்காது. அவங்க வந்து அதாவது ஒரு ஜெர்மனிங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி கோல்ட் ரீஜன், ரைட்? லிட்டரலி மைனஸ்ல போகும். அந்த டெம்பரேச்சர்ல வெளியில தண்ணியில, அதாவது மழை என்ன சொல்றது, ரொம்ப பேர் உடம்புலதான் படுத்துங்க வைப்பாங்க. நம்ம they will not give anything, they will not feed him, nothing is there. And also he has to see the death of his immediate family members. So this is the torture he has been experienced. So அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல அவர் எப்படி கோப் பண்ணாருன்னா, சில பேருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கும், சில பேர் வந்து they will believe themselves. ஸோ ஏதாவது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பிலீஃப் வந்து எல்லாத்துக்குள்ளயும் இருக்கணும். அது வந்து காலங்காலமா நம்மளுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் வந்து எம்பசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதுதான். ஏதாவது ஒரு மேல உனக்கு ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். பிகாஸ் நம்ம எந்த ஒரு டஃப் சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் அந்த ஒரு பிலீஃப் தான் நம்மள வந்து கண்டிப்பா நம்மள தூக்கி விடும், நம்மள கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்து காப்பாத்தும். ஸோ தட்ஸ் வாட் விக்டர் எம்எல் பிராங்க்லின் did. So he just decided to react. என்ன சொல்றது, எது நடந்தாலும் அவரோட ஆட்டிடியூடும் அவருடைய ரியாக்ஷனும் கவுண்டர் அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்றது வந்து அவரோட கண்ட்ரோல் இருந்தனால, அவரோட மனசை வந்து பாதிச்சிருந்தாலும் அதை வந்து மீண்டு வர்றதுக்கு அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் பாண்டேஜ் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சொன்னாரு. So after that he has found a therapy called logotherapy. So where he explained how to overcome extreme pain, stress, anxiety. கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா அந்த புக்கை போய் படிச்சு பாருங்க, The Man's Search for Meaning. He has completely explained how he overcome this concentration camps torture. So அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு டார்ச்சர் கிடையாது இப்போ இங்க இருக்கிற இடத்துல, அங்கங்க இருந்தாலும், பட் it's in our hand how to react to those tough situations. So once you become powerful, உங்களை சுத்தி நடக்கிற விஷயங்கள் உங்களால உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணாது. புத்தர்லாம் அந்த காலத்துல அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஹி அட்டைன் என்லைட்மெண்ட், அவரோட ஆரன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவரோட வைப்ர எனர்ஜி ஃபீல்ட் அது வந்து கிட்டத்தட்ட 5 மைல் தூரத்துல இருக்குமாமா. அவர் ஒரு 5 மைல் தூரம் வெளியில இருந்து உள்ள என்ட்ரானாலே அந்த ஊர் ஃபுல்லாவே அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் தான் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும். அவரோட ஆரா வந்து அவ்வளவு தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குமாமா. அந்த நேரத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க யாருனாலையும் நெகட்டிவா கூட திங்க் பண்ற அந்த தாட்டே வராதாமா. So that's how he has harnessed his mental power. சுத்தி எவ்வளவு நெகட்டிவிட்டி இருந்தாலும் it's in our hand to uplift or positivity in our mind. So we should not blame the society or any circumstances. Once இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளோட பாசிட்டிவிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மாதிரி கிரைம்ஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. So have I answered your question? Yes ma'am, thank you. Positivity increase பண்ணனும்னா we have to do yoga, meditation like that, isn't it? Anything that gives you joy, அதாவது which gives peace to your mind. So just that's one of the way through which you can harness your mental power. That's what I'm saying. நீங்க யோகா தான் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல, ஒரு மியூசிக் வாசிக்கலாம், எது வேணாலும் பண்ணலாம். Yeah. Okay ma'am, thank you so much. Session was really helpful. Thank you. Thank you so much. Hi ma'am, this is Subrata here and thanks a lot for this useful session. I think like matha session la irukumbodhu first participants irupanga, but randomly that will konjam decrease avum or increase avum adhe mari irukum. But ungala first la irundhu last varaikku it went to 25-26 update constant, and that itself proves how smoothly you taken the session. Thanks a lot for the session ma'am. And so like இப்போ ஆக்சுவலா நான் மத்தவங்க क्वेश्चन கேட்க விடாம நான் சொன்னது லைக் நல்ல டவுட்ஸ் கேட்டா அவங்க டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை ஆனானா they will go up. So அதனால ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் யூ சொல்லிடலாம் உங்க செஷனுக்காக அப்படின்ட்டு பேசினேன். அண்ட் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட் இருக்கோ யூ கேன் கண்டினியூ. Thank you. Kamala, I have one question regarding the answer you gave for Mithun. Okay, yeah. So சொல்லுங்க. இப்ப மிதுன் வந்து பாட்டு கேட்டுட்டே அவர் படிக்கிறது தான் அவர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியுது. You inform him to carry on, go ahead with that play. Yes. So இப்ப அதே மிதுன் வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டா அங்க ஸ்கூல்ல அவருக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் பண்றதுல நிறைய ப்ராப்ளம் வரும்ல. He has conditioned with this
hearing song and reading and doing things. Yes, yes. So then he will be not in concentration while he is in the school. Yes. அப்ப இவருக்கு ஒரு காமன் சொல்யூஷன் என்ன? Okay, I got it. So if he is getting conditioned with his previous habit, how can he cope up with the environment that he will never hear this music? Other than our question. Okay. Yes, yes, exactly. Okay, so I got it. So it's a big question actually. என்னன்னா இப்போ சில குழந்தைங்க இருப்பாங்க, ஈவன் ஆல் ஆஃப் அஸ். ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஹேபிட் இருக்கும், அண்ட் வி கேனாட் சேஞ்ச் இட் பிகாஸ் அது இருந்தால் தான் நம்மளால பண்ண முடியும். இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்கூல் ஒரு கிளாஸ் ரூம் என்விரான்மெண்ட்ல எப்படி அவங்களை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்னா, ஜஸ்ட் நம்மளால மியூசிக் கேட்க முடியுமா? பட் தேர்ஸ் நோ சான்ஸ் ஆஃப் ஹியரிங் எனி சாங்ஸ் ஓவர் இன் அவர் கிளாஸ் ரூம். பட் ஸ்டில் யூ கேன் கண்டிஷன் ஹிம் இன் அ வே தட் அவரை வந்து இன்வால்வ் பண்ற அளவுக்கு யூ கேன் கிவ் சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் ஆர்டர் டு மேக் ஹிம் பே அட்டென்ஷன் டு த கிளாஸ். லைக் ஸோ இப்போ அவரோட என்ன சொல்றது, அவருக்கு வந்து ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கிறது, அவரை வந்து ரொம்ப விரும்பி செய்ய வைக்கிற ஒரு செயல் தான் மியூசிக். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் என்ன பண்ணலாம்னா, if you come to know that this specific child has this specific conditioned mind, you can make him to involve in any activities like before getting into the class நீங்க ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க, அதாவது திடீர்னு எல்லாத்தையும் ஒரு ஆஸ் அ ஹோலா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க. என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த சென்ஸ் எப்படின்னா, ஒரு ஸ்டோரியோ இல்ல வந்து நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு டிராமாவோ ஒரு 2 minute ஆக்டோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, டக்குன்னு அந்த டைம் என்னன்னா குழந்தைகளோட கவனம் வந்து we can just grasp it. அப்ப என்னன்னா எல்லாத்தோட கான்செப்ட் என்ன வித்தியாசமா ஏதோ பண்றாங்களாட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அது பண்றாங்க. அப்ப என்ன ஆகுனா, குழந்தையோட அட்டென்ஷன் நம்மளுக்கு கிடைச்ச அடுத்த செகண்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can move on from that, because நாட் ஒன்லி மித்துன், எல்லாத்துக்கும் வந்து எடுத்தோடனே கிளாஸ் ஆஸ் அ ஹோல் எடுத்தோடனே ஸ்டார்ட் பண்ண யாராலையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து நாங்க பிஎட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷனா அவங்களோட கவன சிதறல்களை எப்படி வந்து கவனத்தை வந்து எந்த மாதிரியான ஸ்டிமுலஸ் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா எப்படி அவங்களோட அட்டென்ஷனை கெயின் பண்ண முடியுங்கிறது ஆஸ் அ டீச்சரா குழந்தைக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொன்னா டக்குன்னு ரொம்ப ஓகே இம்ப்ரெசிவாக ரொம்ப அட்டென்ஷன் கெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அதுதான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம கிளாஸ் பிகின் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் கொடுக்குறோம். எதர் பை ஷோயிங் எனி வீடியோ லைக் மோட்டிவேஷனல் வீடியோ ஆர் எனி ஆக்ட் ஆர் கிவிங் எனி பசில்ஸ் ஆர் டிபேட். ஸோ நாங்க படிக்கும் போதுல டிபேட் எடுத்தோட ஒரு டாபிக் கொடுத்து ஒரு 5 minutes டிபேட் பண்ணி அதுல இருந்து டாபிக் எடுப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா as a whole எல்லாத்தோட கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த டாபிக்ல இருக்கும், because we have enjoyed that. So இந்த அளவுக்கு இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் கொடுத்து I can get your answer. Okay, so I'm not saying that we have to give individual attention. Thank you ma'am. For every students கொடுப்பாங்களா? இல்ல இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் as a whole எல்லா குழந்தைகளுக்கும் என்ன சொல்ற எடுத்தோடனே நம்ம பாடம் நடத்தும் போது கண்டிப்பா போர்டு அதாவது நம்மளே அப்படிதான் ஐயோ எடுத்தோடனே ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கே இருக்கும். அப்ப நம்ம ஒன்ஸ் ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன், அதாவது அவங்கள டக்குன்னு மைண்டா வந்து அலர்ட் பண்றதுக்கு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் சொல்றோம். அப்ப என்ன ஆகும்னா அவங்க மைண்ட் வந்து ஒரு அலர்ட்னஸ் ஆயிரும். அலர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க அந்த ஒரு ஜாய்ஃபுல் மூட்லயே இருப்பாங்க. ஒரு 20 minutes நீங்க கிளாஸ் எடுத்தா போதும், after giving the stimulus variation அந்த 20 minutes class அவங்க கண்டிப்பா அவங்க மைண்ட்ல வந்து பதியும், because it has been proved. Hello. Yeah, thank you Kamala. Yeah, thank you so much. Anyone else? Arun Balaji Amitraj. So the book name is Man's Search for the Meaning by Viktor E. Frankl. So that is the book's name. Thank you, ma'am. Yeah, okay, thank you. Man's Search for the Meaning. Viktor Emil Frankl. Okay, next. Thank you, ma'am. Yeah, you're welcome. Ma'am, I think the thank you poster is visible for you. Is the screen is visible for you? Yes, it's visible for me. Ma'am, thank you for this wonderful session, ma'am. Yeah, you're welcome, Mithun. Thank you so much. It's waiting for you. Okay, I'll text you. I'll send my details.
just get consent from the group. Wait a second. So I'll give my WhatsApp number. You can contact me in that. 63818306991. So this is my contact number. 63818306991. This is my contact number. In case if you have any doubt, you can contact me through WhatsApp. So யாருக்கும் டவுட் இல்லைன்னா கேன் வி வைண்ட் அப் த செஷன்? ஐ திங்க் யாருக்கும் டவுட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். So thanks a lot once again, ma'am. Thanks a lot for the session, for offering this useful one. Yeah, thank you so much, Subha. Thank you so much. Thanks to everyone for your patience listening, and I really feel grateful for this. Thank you so much.